ৰাজাবালা দাসৰ একনিষ্ঠ সাধনাৰ ফলতে 1939 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল হন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়। চিৰস্মৰণীয় এগৰাকী নাৰীৰ মহান কৰ্মৰাজিক সোঁৱৰিবলৈ হন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজাবালা দাস স্মাৰক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান আৰু বক্তৃতা অনুষ্ঠান। এইবাৰ এই অনুষ্ঠানৰ তৃতীয় বৰ্ষ। পুনতে আপোনা সবক এই অনুষ্ঠানলৈ আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। Good morning, respected dignitaries, honored guests, esteemed faculty members, dear students, and ladies and gentlemen. It is my privilege to welcome you this morning of Fagun to celebrate the life and legacy of Rajabala Das, a true pioneer in women's education and a remarkable figure in the history of Assam. We gather here not merely to remember a person, but to honor a vision of empowerment through education. Her courage, determination, and commitment helped open doors for countless young girls who otherwise might have been denied the opportunity to learn. The institution she nurtured and the ideal she championed continue to inspire us even today. আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে মহাবিদ্যালয় সংগীতেৰে। শ্ৰদ্ধাৰ কেশৱ মহন্ত ৰচিত আৰু ৰমেন বৰুৱা সুৰাৰোপিত এই সংগীতটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীবৃন্দক অনুৰোধ জনাইছোঁ। উপস্থিত সুধীবৃন্দক থিয় হৈ সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাজাবালা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু বাৰ্ষিক বক্তৃতানুষ্ঠানৰ ওপৰত আধাৰিত এখন তথ্যচিত্ৰৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আহকচোন আমি সকলোৱে বিগত 2 বৰ্ষৰ এই বঁটা প্ৰাপক আৰু বক্তাৰ বিশদ বিৱৰণ সম্বলিত তথ্যচিত্ৰখনৰ যোগেদি সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটিৰ এক আভাস লওঁ।
Many stalwarts in Assam, Gyanpith awardee Mamoni Roysom Goswami, eminent poet-lyricist Nirmal Prabha Bordoloi, the first lady pilot of Assam, Dhira Hazarika, and India's first woman to be awarded Padma Shri for her contribution to animal conservation, Shri Parboti Barooah, were the alumni of this college. Today, Handique Girls College has around 2,500 students coming from the entire Northeast region. They have been proving their excellence not merely in the academic field but in the larger world of sports, culture, social service, and administration. The Rajabala Das National Award is instituted to consolidate the legacy of this enterprising spirit of Rajabala Das by conferring the award on individuals as our invited speaker. He is a prominent personality in the media landscape of Northeast India. Today, Shri Rajguru will deliver the third Rajabala Das annual lecture on Honghator Utho Hondhan. We offer our best wishes to the recipient of this year's Rajabala Das Memorial Award, Shri Sangeeta Barooah Pisharoty. She is an eminent Assamese journalist based in New Delhi, known for her path-breaking reporting on national issues and an in-depth analysis of issues related to Northeast India. May I now invite our respected Principal Sir, Dr. Ranjit Sharma, to kindly come up onto the stage and take his seat. মঞ্চলে আমন্ত্রণ জনাইছো মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ মঞ্চলে আদৰি আনিবলৈ আমাৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনালো। I now most respectfully request Mr. Prasanta Rajguru, whose presence strengthens this occasion, to join us on stage. আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে 2026 বৰ্ষৰ ৰাজাবালা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখিকা শ্ৰীযুতা সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতী। মই তেখেতক মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। ছাত্ৰীসকলক তেখেতক মঞ্চলৈ আদৰি আনিবলৈ অনুৰোধ জনালো। এইবাৰ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ অৰ্চনা শৰ্মাক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। With deep reverence in our hearts, we now arrive at a solemn and sacred moment. I invite our esteemed dignitaries on the stage to light the ceremonial lamp. May the flame dispel darkness and usher in the light of knowledge. May I also request you to offer floral tributes at her portrait as our students gently chant the deep mantra, transforming this gathering into a space of remembrance and inspiration. As the flame burns and the petal falls, may we silently renew our pledge to carry forward her vision and her unwavering faith in the power of education. Please.
ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এইখিনিতে আমাৰ এটি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানটিত মই সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী একতা সভাৰ সদস্যসকলক সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। I now request our students to felicitate our principal, Sir Dr. Ranjit Sharma, with a Fulam Gamusa. এতিয়া মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্যক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ছাত্ৰী একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াক অনুৰোধ কৰিলোঁ। I request our students to felicitate our awardee for 2026, Sangeeta Barooah Pisharoty, with a Fulam Gamusa and a bouquet. ৰাজাবালা ডাক স্মাৰক তৃতীয় বক্তৃতানুষ্ঠানৰ এইবাৰৰ বক্তা বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুক এখন ফুলাম গামোচা, এটি ফুলৰ থোপা, এখন এৰী চাদৰ, এটি স্মাৰক আৰু এটি কিতাপৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিলোঁ। এইবাৰ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক গোটৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ অৰ্চনা শৰ্মা বাইদেউক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিলোঁ।
I would now like to request our principal, sir, Dr. Ranjit Sharma, to deliver his welcome address. Please, sir. Respected President of the governing body, Dr. Subrata Sharma Bhattacharya, respected Srijuta Sangeeta Barooah Pisharoty, President of the Press Club of India, respected Sri Prasanta Rajguru, Editor-in-Chief, Prague News, Dr. Arsana Sharma, President of the Teachers Unit, invited guests, retired principals, vice principals, faculty members, present faculty members, members from the press, and my dear students. On behalf of Handique Girls College, I extend my warm and heartfelt welcome to each one of you on this truly momentous occasion. Handique Girls College, as you all know, established in the year 1939 on 16 July by the great lady RAJABALA, who not only founded this college but also served as the first principal from 18 July 1939 to 5th February 1965. Another great personality, Danbi Radhakanto Handique, father of Krishnakanto Handique, provide sufficient financial assistance which helped the college to get affiliation from Calcutta University and also build the infrastructure. And the governing body of Handique Girls College in the year 1940 changed the name from Guwahati Girls College to Handique Girls College. RAJABALA is remembered fondly for her commitment to education and her essential role in advancing the women's rights in India. This college holds an esteemed place in the history of the women education in the northeastern India. This college was born out of growing recognition of the need of higher educational opportunities for women in Assam. At a time when women education was not widely prioritized and faced significant societal and cultural barriers, Handique Girls College emerges as a beacon of progress and empowerment for the women in the region under the visionary leadership of RAJABALA. Her leadership was instrumental in the college's early years when it started with few students, that is actually only 2 students, and limited resources. Over the decade, Handique Girls College has grown significantly, expanding its academic program and infrastructure. We offer undergraduate, postgraduate academic programs, courses in various arts, science, and commerce discipline. We actually introduced commerce last year. This college growth is a testament of its commitment to quality education and holistic development of its student, making us all proud of its progress. The institution has played a vital role in producing many accomplished women who have gone on to contribute to the various sectors. The college's mission, deeply rooted in promoting gender equality and social justice through education, carries forward the vision of the founder, ensuring generation of the women have access to high quality education and opportunity for personal and professional growth. Over the last couple of years, number of students of this college is increasing. At present, it is not 25, around 3,000 plus students are studying. We are trying to rebuild the college
with limited resources, the government has announced the upgradation of the college 4 years back, but I don't know the reason why it is not happening now. We are eagerly waiting for the good decisions from the government. After joining the college as a principal in 2023, I felt a strong need to commemorate the great lady Rajabala Das. To achieve this, a committee was formed in her name, the Rajabala Das Smriti Raksha Committee. This committee is dedicated to preserving and promoting the legacy of Rajabala Das, ensuring that her contribution to women education and empowerment was remembered and celebrated. As already mentioned, that we have first Rajabala Das National Award and Annual Lecture was held in the year 2024 on 8 March. Social activists Dr. Monisha Bell and Junu Bora was the first and second recipient of the National Award respectively. This year, the third Rajabala Das National Award will be conferred upon Srimati Sangeeta Barooah Pisharoty, the President of the Press Club of India. Her distinguished journey in journalism stands as an inspiration to the entire generation of the women in media. She has broken barriers, championed editorial independence, and risen to the highest level of Indian journalism. We are deeply privileged to have you with us and accept this honor. The annual lecture will be delivered by distinguished scholar, thinker, and noted journalist Sri Prasanta Rajguru. Handique Girls College is grateful to Sri Rajguru for gracing this occasion with his wisdom and presence. At the end, I take this opportunity to extend my sincere gratitude to all the members of the organizing committee, faculty members, and students whose tireless effort have made this program possible. Your dedication is the backbone of every endeavor we take. With regard and deep respect, I conclude my welcome speech. Thank you very much. অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ বক্তব্যৰ বাবে। 2024 বৰ্ষৰ পৰা অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতানুষ্ঠানৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ মানসেৰে এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ে বিগত বৰ্ষৰ পৰা ৰাজবালা শীৰ্ষক এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি আহিছে। হন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ গায়ত্ৰী শৰ্মাই সম্পাদনা কৰা এই বৰ্ষৰ স্মৃতি গ্ৰন্থখনৰ শুভ উন্মোচন কৰিবলৈ মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউক অনুৰোধ কৰিলোঁ। ব্যক্তিসকলক এই উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই এতিয়া ডক্টৰ সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউক দুআষাৰ মন্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা প্ৰণাম জনাইছোঁ। ইয়াত থকা আজি আমি এয়া তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে ৰাজবালা দাস নেশ্যনেল এৱাৰ্ড চেৰিমনি আৰু থাৰ্ড ৰাজবালা দাস মেমৰিয়েল এনুৱেল লেকচাৰ সেইটো আমি কৰিব ওলাইছোঁ। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আমি প্ৰথমবাৰ কৰা নাছিলোঁ। এই তৃতীয় ৰাজবালা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু বাৰ্ষিক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ লগত লগাই এখন চৌভনীয়াৰ এখন স্মৰণিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ল। এইমাত্ৰ আমি উন্মোচন কৰিলোঁ। মোৰ সন্মুখত বহি থকা মোৰ অগ্ৰজাসকল, বহুতো মোৰ শিক্ষকো আছে ইয়াতে। এই মঞ্চত উপবিষ্ট
বিশিষ্ট সাংবাদিকদ্বয় আমাৰ প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুদেৱ আৰু সংগীতা বৰুৱা পিৰসতী, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল, প্ৰেজেণ্ট প্ৰিন্সিপাল, আমাৰ এই হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ সদ্যহতে টিচাৰ্ছ ইউনিটৰ প্ৰেছিডেণ্ট, আমাৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষসকল, উপাধ্যক্ষসকল, সকলো ইয়াতে কাম কৰি যোৱা সকলো অধ্যাপিকা অধ্যাপকসকল, মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, কৰ্মচাৰীসকল আৰু গোটেই আমাৰ হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ এই পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তি, সকলোকে মই এই আজিৰ মূল এই অনুষ্ঠানত আদৰণি জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰিন্সিপালে আপোনালোকক জনালে আৰু ভাবিছোঁ যে এই ধৰণে এই 8 মাৰ্চ তাৰিখটো আমাৰ বাবে সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব। প্ৰথম মই যেতিয়া ইয়াত পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াৰ সময়ৰ আমাৰ অধ্যক্ষ আমাৰ ৰাজীৱ দাসৰ তত্ত্বাৱধানত এখন মিটিং পতা হৈছিলে আৰু তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে এই ধৰণে যিগৰাকী পৰম মহিয়সী ব্যক্তিয়ে আমাৰ এই কলেজখন কৰি গ'ল, তেখেতৰ নামত আমি কিবা এটা যদি কৰিব পাৰোঁ বৰ ভাল হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি হাতে কামে লাগি গ'লোঁ আৰু প্ৰথম 24 চনত 8 মাৰ্চত আমি প্ৰথমটো অনুষ্ঠান কৰিলোঁ। তাৰ দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটো আমাৰ কৰা হ'ল যোৱা 25 চনৰ 8 মাৰ্চত আৰু আজি আমি এইটো তৃতীয় কৰিব গৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকৰ খুব মৰম আছে এই কলেজখনৰ প্ৰতি আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও, যদিও প্ৰিন্সিপালে কৈ গৈছে যে আমাৰ আৰ্থিক অনুদান কোনো ফালৰ পৰা পোৱা নাই, আমাক কোৱা হৈছিল কিন্তু ঠিক দিবৰ সময়ত আমাক দিয়া নাই। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি আগৰ অধ্যক্ষসকলৰ তত্ত্বাৱধানত যিখিনি আমাৰ সীমিত জমা টকা আছিল, তাৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি আমি কিছু আগুৱাই গৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ আই বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই কলেজখনক। আমাৰ আই এতিয়া অলপ বয়সস্থ হ'ল, 87 বছৰীয়া হ'ল, আৰু আইৰ কিছুমান অৱয়ব অলপ দুৰ্বল হৈ গৈছে আৰু সঁচাকৈ সেইটো হৈছিলে। ক্লাছৰুমত আমাৰ কিছুমান প্লাষ্টাৰ এইবিলাক পৰি গৈছিলে, কেতিয়াবা ছোৱালীৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব বুলি আমি ভয় কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণেই আমি অতি সীমিত অৰ্থৰে এটা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমি আমাৰ যিখিনি পাঠদান এইবিলাকত আমি আগবঢ়াই নিছোঁ। ইয়াত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লাছেছ হৈছে আৰু অ'পেন ক্লাছ কিছুমানো হৈছে। চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছাত আৰু আমি এই কলেজখনক আৰু আগুৱাই নিবলৈ পাৰিম। আৰু সেইখিনি আশা মনত ৰাখি মই আজি আপোনালোকৰ আগত থিয় হৈছোঁ আৰু মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও দান বৰঙণি এইবিলাকেৰে আমাৰ এই কলেজখনক অলপ সমৃদ্ধ কৰক আৰু সেই সমৃদ্ধ কৰিলে আমি এই কলেজখন আগুৱাই নিব পাৰিম। আৰু সেইটো মোৰ আহ্বান থাকিল আপোনালোকলৈ, সদায় কলেজখনক মৰম কৰিব। আৰু কিছুমান আমি কাম কৰিছোঁ, যেনে বহু পুৰণি অধ্যাপক অধ্যাপিকাই ইয়াত আহিব খোজে আৰু সেইটো খুব স্বাভাৱিক। আৰু সেইকাৰণে তলতে আমি কিছুমান এটা হল, 2টা হল এনেকুৱাকৈ আমি কৰিছোঁ, য'ত আপোনালোকে যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে মিটিং কৰিব পাৰে, আপোনালোকে লগ হ'ব পাৰে, আপোনালোকৰ মত বিনিময় কৰিব পাৰে, আপোনালোকে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ এই বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শৰে আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই এটা কথাই কৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে মই ইয়াত আছোঁ, মোৰ এটা খুব মৰম আছে এই কলেজখনৰ প্ৰতি। মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মই যদিও ইয়াত অধ্যাপনা কৰা নাছিলোঁ বা অধ্যাপিকাও ইয়াত নাছিলোঁ, মই কটন কলেজতে পঢ়িলোঁ, কটন কলেজতেই মোৰ চাকৰি জীৱনটো অতিবাহিত কৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ নিজৰ বিভাগটো, মই প্ৰাণী বিজ্ঞানৰ মানুহ, প্ৰাণী বিজ্ঞানটো একেবাৰে হেণ্ডিকৰ লগত লগালগি। আৰু আমি প্ৰায়েই ইয়াতে আমাৰ বান্ধৱীবিলাক আছিল
আৰু আমি ইয়াতে প্ৰায়ে কেণ্টিনত আমাৰ সেইটো নাছিলে কটন কলেজৰ ভাল কেণ্টিন তেতিয়া নাছিল আৰু গতিকে আমি ইয়াত প্ৰায়ে আহিছিলোঁ আমাৰ মত বিনিময় কৰিছিলোঁ আৰু এটা অতি মৰম আছিলে এই কলেজখনৰ প্ৰতি মোৰ মাহীদ্বয় গোটেই সকলোৱে ইয়াতেই পঢ়া শুনা কৰি গৈছে আৰু আজিও যেতিয়া মই সকলো বয়সীয়া মানুহসকলক লগ পাওঁ বোলে বাইদেউ আপুনি ক'ত পঢ়িছিলে কলেজ ক'ত কৰিছিলে সকলোৱে কয় হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজত সন্দিকৈ কলেজত মই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত জড়িত হ'ব লাগিব আৰু সেইধৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে বহুতো মানুহক ইয়াতে লগাই দিব পাৰিলে ভাল হয় আমাৰ এটা নেক আহি আছে গতিকে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শ এইবিলাক আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব আৰু এই যে এইখন আমাৰ আজি চবনীয়াখন ওলাইছে মই যদিও এটা ইয়াৰ সূচীপত্ৰতে আছে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইলুজন অন ৰিয়েলিটি উদয়ন মিশ্ৰ ছাৰৰ তেখেতে এইটো যোৱাবাৰ বক্তৃতা দিছিলে 19 শতিকাৰ নৱজাগৰণ আৰু অসমৰ নাৰী শিক্ষা প্ৰীতি বৰুৱা বাইদেউ তেখেত ইয়াৰে আছিলে উত্তৰাখণ্ডৰ পদত সীতা আৰু নাৰীবাদী শংকৰদেৱ অঞ্জনা চলিহা বাইদেউৰ আছামছ কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিভলিউশ্যন ফ্ৰম ষ্টেট এনফৰ্মেন্স টু উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ডক্টৰ প্ৰণৱ বুজৰবৰা তেখেত এতিয়াও ইয়াৰে অধ্যাপক ঘৰ জিয়তি এণ্ড জেনেচিছ অফ উইমেন্স লিটাৰেৰী এক্সপ্ৰেছন ইন কলনিয়েল আছাম বাই ডক্টৰ কৃষ্ণ দাস তেওঁ ইয়াৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং উইমেন্স এজেঞ্চি আছাম মহিলা সমিতি এণ্ড চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া ডক্টৰ পল্লৱী ডেকাৰ তেওঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ আৰু জেণ্ডাৰ ইমাজিনেশ্যনছ ইন এনচিয়েণ্ট থটছ জিন্তু ঠাকুৰীয়া তেওঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰাই সাহিত্য একাডেমিও পাইছে ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু ৰামায়ণীৰ সীতাৰ চৰিত্ৰত প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰ অনুৰণন বিহংগম দৃষ্টিত এক পৰ্যবেক্ষণ ডক্টৰ ৰুণিমা শৰ্মা যিটো দেখিলোঁ যে অতি সুন্দৰভাৱে ইয়াত উপস্থাপন হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় লোৱা হৈছে একেবাৰে পুৰণিৰ পৰা নতুনলৈকে মই পঢ়া নাই নিশ্চয় আপোনালোকে এই চৌবনীয়াখন আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব পঢ়িব সেইটোৱে আশা কৰি আজি এই উন্মোচনী সভাত মই এই চৌবনীয়াখন উন্মোচন কৰা হ'ল বুলি ধৰি লৈছোঁ ধন্যবাদ Thank you about the significance of today's program. Respected President of Governing Body, Principal of Handique Girls College, Senior Journalist and President of the Press Club of India, Sangeeta Barooah Pisharoty, and eminent journalist and editor-in-chief of Prague News, Prasanta Rajguru. A very good morning and a warm welcome to today's program and wishing you all a very happy International Women's Day. Give to gain, the theme of this year's Women's Day, that is of 2026, emphasizes the power of reciprocity and support. Incidentally, a great woman like Rajabala had dreamt of such a theme long ago, when such an idea was still a distant dream for many. Through her dedication and tireless struggle, she worked relentlessly and ultimately achieved the vision she had once dreamed of. The name of Rajabala Das is deeply associated with the movement for women's liberation and empowerment in Assam. She stands as a powerful symbol of courage, determination, and resistance against the age-old orthodoxy that confined women within rigid social boundaries. At a time when women's education was discouraged and child marriage was prevalent, Rajabala Das emerged as a pioneering force who inspired generations of women to seek education and independence. Born in 1893, Rajabala Das experienced the constraints of Orthodox Assamese society, but her
higher education broadened her outlook and inspired her to work for women's upliftment through education. She witnessed a society deeply rooted in orthodoxy, where education was restricted mainly to middle-class women, and most women were unaware that it was their fundamental right. She fought against social evils like child marriage and strongly promoted women education. Working with Chandraprabha Khoikia and inspired by Mahatma Gandhi, she joined the freedom struggle, also became secretary of Assam Mohila Committee in 1926, and encouraged women to participate in nation building. After her marriage, Rajabala Das intensified her efforts to establish institutions dedicated to women's education. As a principal of Panbajar High School, she initiated higher education classes for women there with only 2 students, an effort that marked the humble yet historic beginning of a transformative journey. In 1939, with Noni Barooah and Bahanti Lahiri, Women's Guwahati Girls College was started. This institution laid the foundation for organized higher education for women in Assam. Rai Bahadur Radhakanto Handique gave the college a kind donation of rupees 10,000. Later, with the help from Gopinath Bordoloi and Vishnuram Methi, the inspector of schools granted the college land, and it was moved to its present location. It was renamed Handique Girls College. The college has developed over the years into a prominent establishment and a symbol of Assamese women's identity, pride, and empowerment. Handique Girls College has produced many distinguished women who have contributed significantly to literature, culture, music, sports, and public life. Today, Handique Girls College is more than just an educational institution. It is a symbol of women's resilience and progress. Every woman of Assam, whether she studied here or not, carries the light of empowerment that was first ignited by Rajabala Das and nurtured by this institution. As we organize a lecture in honor of this great woman, we remember her enduring legacy. Rajabala Das will never be forgotten. She lives on in our hearts and in the continuing struggle for women's rights and social transformation. May her life continue to inspire us to carry forward her mission with dedication and commitment. Let us carry forward her vision with pride. Long live Handique Girls College and long live the dream of Rajabala Das. Thank you. We have amongst us Shri Prasanta Rajguru as our speaker for today. Prasanta Rajguru is a practicing journalist in Assam and a prominent personality in the media landscape of Northeast India in general. He has been involved with the print and the audio-visual media for the last 39 years, during which he has served in Doinik Janambhumi and Doinik Ahom, 2 of the oldest Assamese dailies of the state, and also in Ahomia Protidin in different capacities. Rajguru joined Amar Ahom in 2005 and served that daily in the capacity of executive editor. In 2015, he became the editor-in-chief of the newspaper. In 2020, Prasanta Rajguru joined Prag News, a popular news channel of the state, as its editor-in-chief. Mr. Rajguru is also a Rotary International Peace Scholar and an alumnus of Chulalongkorn University, Bangkok. He received the prestigious Maza Cohen International Award for Social Journalism, instituted by the Center for Experiencing Socio-Cultural Interaction Foundation, Switzerland.
He is also the recipient of Parag Das Memorial Award, Assam Sahitya Sabha instituted Lakshminath Fukan Journalism Award, and B. Raghav Moran Award, to name a few. Rajguru has authored 3 books, Jolongar Mekuri, Colonel Anthony's Epitaph, and Hagor Heruar Dukh, and over 200 articles on various social and political issues. As a recognition for his significant contributions to journalism, raising the bar for reporting and strengthening the voice of the people, the University of Science and Technology, Meghalaya, conferred an honorary D.Lit on him in 2021. It is now my proud privilege to invite Sri Rajguru to deliver his lecture. Of their great day, the 8th March International Women's Day. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to be with you this morning because it's a very glorious occasion, a glorious day for women as well as for Handique Girls College. At the very outset, and before going to my main speech commemorating late Rajabala Das, I would like to take your permission. I have been given 2 options to speak in English or in Assamese. And it won't be a very big problem for me to deliver my speech in English. But I would like to take your permission to opt for Assamese for the convenience of all of you. And I'm sure all of you can follow Assamese well. If any single one, please raise your hand. If you cannot follow Assamese, I will interpret in English to the best of my ability. Please raise your hand if you cannot follow Assamese well. No? It's a big 0. Then I have been given the permission to speak in Assamese. Namaskar. এই কলেজৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, গভৰ্ণিং বডিৰ অধ্যক্ষা শ্ৰীযুতা সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়ানী, আজিৰ ৰাজবালা দাস বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা সুখ্যাত সাংবাদিক, যাৰ জীৱন আৰু কৰ্মই আমাক সদায় আকৃষ্ট কৰি আহিছে। যোৱা প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি মই সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতীক ফ'ল' কৰি আছোঁ, তেওঁৰ লেখা পঢ়ি আছোঁ। আৰু সময় এনেকুৱা দুৰ্বিষহ হ'ল য'ত সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতীয়ে যি ধৰণৰ সাংবাদিকতা এতিয়াও অনুশীলন কৰি আছে, এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ বিষয়। আৰু মই জুৰিৰ সেই সদস্যসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই মহিয়সী নাৰীগৰাকী ৰাজবালা দাসৰ স্মৃতিত দিয়া এই বঁটাটো সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতীক দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে যি বাছনি কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁলোক নিশ্চয় কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। সাধাৰণতে সাংবাদিকক, শিল্পীয়ে শিল্পীক খুব ঈৰ্ষা কৰে, কিন্তু সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতী সঁচাকৈয়ে এগৰাকী ঈৰ্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হৈ ইতিমধ্যে হৈ পৰিছে। ৰাজবালা দাস, যাৰ জীৱন আৰু কৰ্ম ই নাৰীৰ অধিকাৰ, সুৰক্ষা আৰু অগ্ৰগতিৰ এক প্ৰতীক। এক অদ্ভুত ধৰণৰ মননশীল, এক অদ্ভুত ধৰণৰ চিন্তাৰ ব্যক্তিত্ব আছিল প্ৰয়াত ৰাজবালা দাস। কেৱল এই কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাটোৱেই তেওঁৰ জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশহে আৱৰি ৰাখিছে। তেওঁৰ জীৱনত ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক আন্দোলন
আটাইতকৈ বেছি প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত আছিল এই সকলোবিলাক কাম ৰাজবালা দাসে যেন অকলেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, ঠিক তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হয় আজিৰ দিনটোত। আজিৰ যি আমি উদাৰ পৰিস্থিতি দেখিছোঁ, সেই উদাৰ পৰিস্থিতি 1920 চনত নাছিল। যি 1920 চনত ৰাজবালা দাসে কলিকতাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আহি গুৱাহাটীত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰত নিজকে নিয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পাণবজাৰ ছোৱালী স্কুলত মাত্ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীক লৈ এখন মহিলাৰ কাৰণে এখন কলেজ খোলাৰ কল্পনা কৰিছিল 1939 চনত, স্বাধীনতাৰ 8 বছৰ আগত। আৰু এই কলেজখনৰ নেতৃত্ব দিবৰ বাবে তেওঁ আকৌ পুনৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ল'ব লগা হৈছিল পৰৱৰ্তী অৱস্থাত। তেওঁ তেতিয়া স্নাতকোত্তৰ নাছিল, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তেওঁ নাছিল। তেওঁ কলেজখনৰ নেতৃত্ব দিবৰ বাবে তেওঁ আকৌ নতুনকৈ পঢ়িব লগা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি, অসম মহিলা সন্মিলন, কংগ্ৰেছৰ মহিলা গোটৰ নেতৃত্ব, স্বাধীনতাৰ বাবে নিজৰ অৰ্পণ, এই সকলোবিলাক কাম ৰাজবালা দাসে এককভাৱে নেতৃত্ব দিছিল। এইগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ স্মৃতি বিজড়িত এই কলেজখনত আজি উপস্থিত হ'বলৈ পায় আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত আয়োজিত বক্তৃতা অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মোক ইয়ালৈ এই বিষয়ত নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই এই অনুষ্ঠানৰ সংগঠকসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সুধীবৃন্দ, আজিৰ মোক যিটো বিষয় দিয়া হৈছে, এই বিষয়টো হৈছে সংঘাতৰ উচ্চ সন্ধান। আমি সংঘাতবিলাকৰ মূল উৎসবিলাক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেতিয়া বক্তৃতা মই দিম তাত মই খুব সীমিত বিষয় স্পৰ্শ কৰিম। মূলতঃ সংঘাত কিয় হয় আৰু বৰ্তমানৰ যি ৱেষ্ট এছিয়া সংকট, যিটো পশ্চিম এছিয়াত বৰ্তমান যিটো সংকট চলি আছে, আজি 9ম দিন যুদ্ধৰ, আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ, আমাৰ পূৰ্বোত্তৰৰ যি সংঘাতময় পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অলপমান স্পৰ্শ কৰি মই উচ্চ সন্ধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথাটো হৈছে যে সংঘাতক আমি কি ধৰণে আলোকপাত কৰিছোঁ বা কি ধৰণে চাইছোঁ। সংঘাত দুজন ব্যক্তিৰ মাজত, সংঘাত দুটা গোটৰ মাজত, সংঘাত নিজৰ ভিতৰত, টু ডু অৰ নট টু ডু, কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আপুনি নিজেই সংঘাতত পৰে। এইটো কৰিম নকৰিম, কৰিলে ভাল হ'বনে নহ'ব, আকৌ মই সংঘাতত পৰিম, ইয়াৰ পৰা মোৰ কি লাভ হ'ব বা কি লোকচান হ'ব, ইত্যাদি ইত্যাদি নিজৰ ভিতৰত সংঘাত থাকে। কিন্তু আমি যি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ নিজৰ সংঘাত নহয় বা ব্যক্তি বিশেষৰ সংঘাত নহয়, এইটো হৈছে সমাজৰ সংঘাত, যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আজিৰ পৃথিৱীত। মানুহে শান্তিৰ কথা কৈ আছে, ইউনাইটেড নেশ্যনছ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তাৰ আগতে লীগ অফ নেশ্যনছ আছিল, কিন্তু শান্তিৰ কোনো নামগুণ নাই। ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ভূমিকা আজিৰ তাৰিখত কোনেও একো ক'ব নোৱাৰে যে এই অনুষ্ঠানটোনো আচলতে আছে কিয়। এই অনুষ্ঠানটোৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই মানৱ সমাজৰ ওপৰত। এই অনুষ্ঠানটোৰ কোনো ধৰণৰ কথা কোনো জাতি বা কোনো সংগঠনে আজিলৈকে যোৱা 20 বছৰত অন্তত শুনা নাই। গতিকে এনে অৱস্থাত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্ট, যিটো সংঘাত অত্যন্ত ভায়লেণ্ট হৈ উঠে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্টবিলাকে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। সংঘাত দুই ধৰণৰ আছে, এটা হ'ল ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্ট, ইটো হ'ল কালচাৰেল কনফ্লিক্ট। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্ট আৰু কালচাৰেল কনফ্লিক্ট দুইটাই বিদ্যমান, আৰু পৃথিৱীৰ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলত ভায়লেণ্ট কনফ্লিক্ট আৰু কালচাৰেল কনফ্লিক্ট দুইটাই বিদ্যমান। আমি খুব আজিকালি যোৱা কেইবছৰমানত আমি খুব স্বাভাৱিক হৈ পৰিছোঁ এই পৰিৱেশত, য'ত ঘৃণাসূচক ভাষণ, হেট স্পীচ, এই হেট স্পীচটোৰ লগত আমি এতিয়া খুব ফেমিলিয়াৰ, আমি খুব পৰিচিত, আমি বিশেষ একো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰোঁ। কাৰণ এই হেট স্পীচটো আগতে সমাজত কোনোবাই ক'লে মানুহে কয়, এই তেনেকৈ ক'ব নাপায়, তেনেকৈ নক'বা। কিন্তু আজিকালি হেট স্পীচটো এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ পৰা
নিগৰাই দিয়া হয় যে তাক একেবাৰে আনুষ্ঠানিক কৰি পেলোৱা হয় ইট হেজ বিন ইনষ্টিটিউচনেলাইজড হেড স্পীচ ইট হেজ বিন ইনষ্টিটিউচনেলাইজড যোৱা ৩-৪ বছৰ আগলৈকে এই পৰিস্থিতিটো হোৱা নাছিল হেড স্পীচ আছিল মানুহৰ নিজৰ ভিতৰত সংঘাত আছিল ইটো জাতিৰ মাজত সিটো জাতিৰ বা ব্যক্তি বিশেষৰ মাজত সংঘাত আছিল কিন্তু those conflicts were non antagonistic conflicts এইবিলাক বৈৰীমূলক শত্ৰুতামূলক দ্বন্দ্ব নাছিল মানুহ মাত্ৰে দ্বন্দ্ব থাকিবই মানুহ মাত্ৰে ককাই ভাই পৰিবাৰ স্বামী এইবিলাকৰ মাজত দ্বন্দ্ব থাকিব but those conflicts are not antagonistic conflicts those were simply non antagonistic conflicts আমাৰ সমাজতো এইবিলাক সংঘাত আছিল যিবোৰ non antagonistic conflict আছিল সেইবোৰ এতিয়া এন্টাগনিষ্টিক কনফ্লিক্টলৈ কনভাৰ্ট হৈছে সেইবোৰক পুশ কৰা হৈছে এক্সিলাৰেট কৰা হৈছে ত্বৰান্বিত কৰা হৈছে যে এইটো কেনেকৈ আমি এক্সিলাৰেট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ইয়াক শত্ৰুতামূলক দ্বন্দ্বলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ মূল কথাটোৱে আৰম্ভণিটোৱে হৈছে হেড স্পীচত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফিকেশ্যন আমি প্ৰত্যেকে একোটা ধৰ্মৰ উপাসক আৰু নিজৰ নিজৰ ধৰ্মটো লৈ আমি সবে গৌৰৱ কৰোঁ যে মোৰ ধৰ্মটো ভাল আৰু ইয়াত কাৰো আপত্তি থাকিব নালাগে কোনোবাই কাৰোবাৰ ধৰ্মক লৈ গৌৰৱ কৰে কোনোবাই কাৰোবাৰ ধৰ্ম উপাসনা কৰে এইটো লৈ কাৰো আপত্তি নাই পৃথিৱী জুৰি এই ধৰণৰ উপাসনা বা ধৰ্মৰ যেটো ফলোইং হেতু চলি আছে কিন্তু আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ মানুহে ইৰেসপেক্টিভ অফ देयर অল ডিনোমিনেশন প্ৰত্যেক ধৰ্মতে এটা নিজে নিজৰ ধৰ্মটো জাস্টিফাই কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰে উইদাউট গোইং টু দ্য স্ক্ৰিপচাৰ হোৱাট ইট সে নিজৰ ধৰ্মটোৰ স্ক্ৰিপচাৰত কি কৈছে সেই বিষয়ে কোনেও নাজানে মই যদি আজি হাত দাঙিবলৈ কওঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ধৰ্মটোৱেনো কি কৈছে মানৱ সমাজৰ বিষয়ে কোনেও ভালকে ক'ব নোৱাৰিব এভৰিৱান ইজ ভেৰি মাছ কনফিউজড কিহৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে ৰিলিজিয়াছ স্ক্ৰিপচাৰবিলাক সদায় সেলফ কন্ট্ৰাডিক্টৰি মই ABCD Z এটো ক'বলৈ যোৱা নাই কোন ধৰ্ম সকলো ধৰ্মতে আপুনি চাব ইজ সেলফ কন্ট্ৰাডিক্টৰি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক'ব বসুধৈৱ কুটুম্বকম যে মানৱ জাতিৰ সকলো মানুহে মোৰ বাবে মিত্ৰ সকলো মানুহে মোৰ মিত্ৰ কিন্তু পিছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাব যে নহয় মোৰ আছিল প্ৰত্যেকে ভাল ভাল কাম কৰি আছিল বেপাৰ কৰে বেপাৰ কৰিছিল বিজ্ঞানীয়ে বিজ্ঞানৰ কাম কৰিছিল যথেষ্টখিনি ভাল কৰিছিল কিন্তু 19 শতিকাৰ পৰা এটা সচেতনতা আহিল যে আমাক অলপ অবহেলা কৰা হৈছে জায়নিষ্ট বিলাকক অলপ অবহেলা কৰা হৈছে এই ধৰণৰ এটা সচেতনতা আহিল আৰু এই জায়নিজমটো তেতিয়াৰ পৰাই সৃষ্টি হ'ল এই যে গানটো river Babylon by the side of river Babylon we sit down এই গানটো আছিল জায়নিজমৰ পুনৰুত্থানৰ এটা অত্যন্ত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ গান এই গানটোৱে জায়নিষ্ট বিলাকক এনেকুৱা ধৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিলে যে আমাৰ সেই পুৰণা সম্পদ সেই ঐতিহ্য সকলো ধ্বংস হৈ গ'ল বেবিলন নদীৰ পাৰত বহি আমি জায়নক স্মৰণ কৰোঁ এই ধৰণৰ এক পুনৰুত্থানবাদী চিন্তাই তেওঁলোকৰ মনত ধৰিলে আৰু তাৰ পিছতে হিটলাৰে যেতিয়া 30 লাখ ইহুদিক গেছ চেম্বাৰত ভৰাই নিধন কৰিলে তেতিয়া আৰু তেওঁলোক পিছলৈ ঘূৰি চোৱাৰ অৱস্থা নাই তেওঁলোকে কিবা ধৰণে সংহত হ'ব লাগিব কিবা নহয় কিবা ধৰণে এখন হোমলেণ্ড লাগিব গৃহভূমি তেওঁলোকৰ গৃহভূমি নাছিলে The homeland is a major issue. সকলোৰে লগত মিলি থাকিব পৰা অৱস্থা মোৰ নাই গতিকে মোক এখন গৃহভূমি লাগে হোমল্যান্ড তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছতে জুসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে কম জু বসতি থকা পেলেষ্টাইন এৰিয়াটোত যথেষ্ট মাটি আছে আমি তাত যাব পাৰোঁ আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে বসতি তাত বৃদ্ধি কৰিলে বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতে আৰব বিলাকৰ লগত এটা সংঘাত হ'ল সৰভাগে আপোনালোক সকলোৱে জানে কিন্তু মই আপোনালোকে জাস্ট ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰব বিলাকৰ লগত এটা সংঘাত হ'ল আৰব বিলাকে ৰেজিষ্ট কৰিলে যে ইমানবোৰ জু ইয়াত আহি সোমাই গৈছে ইমানবোৰ ইহুদি সোমাই গৈছে গতিকে আমি এইটো আমাৰ নিজৰ মাটিত দিগদাৰ হ'ব স্বাভাৱিক ৰেজিষ্টেন্স 1947 47 চনত ইউনাইটেড নেশ্যনছে এটা ৰাস্তা উলিয়ালে
ৰাস্তাটো এনেকুৱা যে কমন হলি প্লেচটো কমন আছিল নহয় জেৰুজালেমখন তিনিটা ধৰ্মৰ একে হলি প্লেচ কাৰণ তেওঁলোক তিনিওটাই আব্ৰাহামিক ৰিলিজিয়ন খ্ৰীষ্টান জু এণ্ড মুছলিমছ ইছলাম এই তিনিওটাই আব্ৰাহামিক ৰিলিজিয়ন গতিকে তেওঁলোকৰ হলি প্লেচ কমন আছিল জেৰুজালেম আপোনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাল আছে জুৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড টেম্পল আছে জুৰ কাৰণে গতিকে তেওঁলোকে এই নিদিয়ে জেৰুজালেম আকৌ খ্ৰীষ্টানৰ কাৰণে জেছাছৰ ক্ৰুচিফিকেশ্যন তাত হৈছিলে তাতে জেছাছ স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হৈছিলে গতিকে খ্ৰীষ্টানে এৰি নিদিয়ে মুছলিমৰ মতে হজৰত মহম্মদ ইয়াৰ পৰাই স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হৈছিলে গতিকে এই জেগা আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ইউনাইটেড নেশ্যনছে এটা উপায় উলিয়ালে যে জেৰুজালেম শুড বি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কণ্ট্ৰলড আন্তৰ্জাতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব কোনো ধৰ্মৰ ইয়াত এখতিয়াৰ নাথাকিব আৰু পেলেষ্টাইনখন দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন কিন্তু সৰহভাগ দেশে পেলেষ্টাইনক ৰিকগনাইজ নকৰিলে শেষত গৈ পেলাই PLO বুলি পেলেষ্টাইন লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি য়াছাৰ আৰাফাটৰ সংগঠনটোক ইউনাইটেড নেশ্যনছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ দিছিল আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ এই প্ৰপ'জেলটো এই প্ৰস্তাৱটো যে জেৰুজালেমখন ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কণ্ট্ৰল কমন এৰিয়া হৈ থাকিব এইটো কথাত আৰববিলাকে সমৰ্থন কৰা নাছিল যদিও জুবিলাকে সমৰ্থন কৰিছিল 48ত 47ত ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ঘটনাটো ঘটিল তেওঁলোকে উপায় উলিয়ালে উপায়টো ব্যৰ্থ হ'ল যদিও ভাগ হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাতৰ অৱসান নঘটিল জু আৰু আৰবৰ মাজত 48ত ইজৰাইলে স্বাধীনতা ঘোষণা কৰি দিলে যে আমি স্বাধীন দেশ আমি এতিয়া কাৰো কথা নামানো লগে লগে আৰম্ভ হৈ গ'ল যুদ্ধ আৰব আৰু ইজৰাইলৰ মাজত সংঘাত এই সংঘাতটোৰ গুৰুতৰ ৰূপ ল'লে 67ত ছদিনৰ যিখন যুদ্ধ 6 ডে ৱাৰ বুলি কয় এই ছদিনৰ যুদ্ধত ইজৰাইল ইতিমধ্যে বহুত শক্তিমান হৈ পৰিছে ইজৰাইলক সহায় কৰা সমাজৰ অভাৱ নাই বেংকছ গোটেই পৃথিৱীত ফাইনেন্স মাৰ্কেটখন জুবিলাকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছিল আৰু আজিও ফাইনেন্স মাৰ্কেট এণ্ড বেংকছ মষ্টলি কণ্ট্ৰল বাই জুজ যিটো কাৰণে আমেৰিকা যিয়ে ক্ষমতালৈ নাহক কিয় জুসকলক ইগন'ৰ কৰি কোনো চলিব নোৱাৰে ট্ৰাম্পক যিটোকে ক'ব সেইটোকে কৰিব লাগিব নহ'লে ট্ৰাম্পৰ ৰাস্তা নাই কাৰণ মেইন ফাইনেন্সাৰ হৈছে জুবিলাক আৰু ডেষ্ট্ৰয়াৰ সকলো হৈছে সেই জুৰে মেম্বাৰ এপষ্টিন ফাইল ছেম থিং গতিকে মেকাৰ এণ্ড দে কেন মেক এণ্ড আনমেক তেওঁলোকে নিৰ্মাণো কৰিব পাৰে ধ্বংসও কৰিব পাৰে 67ৰ 6 ডে ৱাৰত যেতিয়া তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ল এই 6 ডে ৱাৰত তেওঁলোকে এই গাজা ষ্ট্ৰিপ ৱেষ্ট বেংকছ এই এৰিয়াবিলাক চব তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ লৈ আহিলে জুবিলাকে ইজৰাইলীবিলাকে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সংঘাতত গুৰুতৰ হৈ গ'ল PLO হ'ল PLOৰ পিছত ডাঙৰ ইতিহাস এইবোৰ মই ইমান নাযাওঁ তেওঁলোকৰ মাজত ডিভিজন হ'ল হামাছ আৰু ফাটাহ হামাছে গাজা ষ্ট্ৰিপ এৰি নিদিয়ে ফাটাহে অলপ চলপ আপোচ কৰিলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে হামাছে আজিও গাজা ষ্ট্ৰিপত ফাইট কৰি আছে এইটো এটা বিদ্ৰোহী সংগঠন এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত ইৰাণৰ কি সম্পৰ্ক ইৰাণক কিয় ইমান আক্ৰমণ কৰা হৈছে ঘটনাটো হ'ল যে যোৱা 23 চনৰ 7 অক্টোবৰত যিটো আক্ৰমণ হ'ল ইজৰাইলৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মনতে আছে যে ইজৰাইলক তেওঁলোক মজগুল হৈ থাকোঁতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক একেবাৰে একদম এনেকুৱা ধৰণে নাৰ্ভাছ কৰাই দিলে ৱাল ভাঙি টেংক সোমাই আহিল তেওঁলোকৰ যিটো আইৰণ ডোম বুলি যিটো তেওঁলোকৰ গৌৰৱ আছিল আৰু যিটো এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম ADS ইজৰাইলৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী চববোৰ অসাৰ হৈ পৰিলে নিমিষতে মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ 4 মিনিটৰ কাৰণে কাম কৰা নাছিলে আৰু এই 4 মিনিটৰ ভিতৰতে হামাছৰ সৈন্য আহি ইজৰাইলক একেবাৰে ভয়ংকৰ ধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে এইটোত ইজৰাইলে খুব লাজ পালে কাৰণ ইমান ডাঙৰ আক্ৰমণ হামাছৰ পৰা কোনোদিন নিজৰ মাটিত হোৱা নাছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি গাজাখন একেবাৰে মোটামুটি নিঃশেষ কৰি পেলালে মোটামুটি গাজাত এতিয়া বিশেষ একো অস্তিত্ব নাই ঘৰ দুৱাৰ স্কুল কলেজ হস্পিটেল এইবোৰ সকলো নিঃশেষ কৰি পেলালে কিন্তু হামাছ কেতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই হামাছে ইটোৰ পিছত সিটো আক্ৰমণ ইজৰাইলক চলাই আছে ইজৰাইলৰ এইটোৱে লেঠা এতিয়া ইজৰাইলে দেখিলে যে হামাছক গোটেইখিনি সহায় কৰি আছে ইৰাণে হামাছৰ আৰ্মছ হামাছৰ মিছাইল হামাছৰ ড্ৰোন হামাছৰ টেংক সকলোবিলাক আহিছে ইৰাণৰ পৰা গতিকে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰিব লাগে আৰু
এইটোৱেই আৰম্ভণি যেতিয়া ইৰাণক আমাৰ ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিলে ট্ৰাম্পে ইজৰাইলৰ পক্ষ নলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে ইজৰাইলৰ হাতত সকলো চাবি কাঠি আছে একেদিনাই আপুনি মন কৰক একেদিনাই ভাৰতৰ ষ্টক মাৰ্কেটত আমি 22 লাখ কোটি টকা হেৰুৱাইছোঁ ভাৰতীয় তিনি দিনত ইকনমিৰ অৱস্থাটো কি হৈছে এতিয়া ইৰাণে ড্ৰোন পেলাইছে যাৰ দাম $35,000 আৰু সেই ড্ৰোনখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিটো মিছাইল পঠাইছে সেইটোৰ দাম $4 মিলিয়ন মানে আপুনি যদি ৰূপী হিচাপত যদি এনে এটা এব্ৰাপলি কৰে যে 35,000 টকীয়া ড্ৰোন এখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই 40 লাখ টকাৰ মিছাইল পঠাই আছোঁ গতিকে এই যে টকা খৰচ হৈ গৈ আছে এই টকা ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব ক'ৰ পৰা ঘূৰি আহিব আৰু কেনেকৈ কম্পেনচেট কৰিব সেইটো আমাৰ পৰা নিব লাগিব আমাৰ নিচিনা যিবোৰ দেশ যিবোৰ কনজিউমাৰ কাণ্ট্ৰি যিবোৰ প্ৰডিউচাৰ কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ ইমান সমস্যা নাই তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিব আৰু চেল কৰিব আমাৰ চেল কৰিবলৈ একো নাই আমাৰ চেল কৰিবলৈ বৰ বিশেষ একো নাই আমাৰ সদায় ট্ৰেড ডেফিচিট আমি এক্সপৰ্ট যিমান কৰোঁ তাতকৈ ইম্পৰ্ট বেছি কৰোঁ গতিকে ট্ৰেড বেলেঞ্চটো সদায় আমাৰ নিগেটিভ সদায় আমাৰ ফালে উল্টা হৈ থাকে গতিকে আমাৰ নিচিনা যিবোৰ কনজিউমাৰ দেশ এই দেশবিলাকৰ পৰাই তেওঁলোকে টকাটো লৈ যাব লাগিব যাৰ কাৰণে আমাৰ সম্পদৰ সমস্যা হ'ব আৰু সংঘাত আটাইতকৈ বেছি হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই সংঘাতটোৰ আপুনি ঘটনাটো গম পালেনে ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল আইডেণ্টিটি যে মই জু মই চিয়া আৰু এই যে ট্ৰাম্পে আৰম্ভ কৰি দিছে এটা নতুন শ্লোগান মাগা মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন এইটোৱে আকৌ আমেৰিকাৰ এটা নতুন পৰিচয় আনি দিছে আইডেণ্টিটি এটা আনি দিলে উই আৰ আমেৰিকানছ গতিকে আমাৰ এটা আইডেণ্টিটি আছে উই উইল বি গ্ৰেট এগেইন এই যে আইডেণ্টিটিটো পৰিচয়টো এই পৰিচয়টোৱেই তাৰ মূল সংঘাতৰ মূল কাৰণ আৰু এই পৰিচয়টোত কি নিহিত আছে হয় তেওঁৰ ৰেচটো নিহিত আছে নহয় তেওঁৰ ধৰ্মটো নিহিত আছে নহয় তেওঁৰ কালাৰটো নিহিত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি থাকিব এতিয়া বহুতে ভাবে যিবিলাকে ধৰ্মৰ খুব ফ'ল' কৰে বা ধৰ্মৰ চৰ্চা কৰে তেওঁলোকে ভাবে যে ধৰ্মই জাষ্টিছৰ কথা কয় আৰু বিশেষকৈ ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ কথা কয় ধৰ্মই জাষ্টিছৰ যদি কথা কয়ে যদি ইফ ডেট হোল্ডছ গুড যদি সেইটোৱে সঁচা এইটো খুব ভাল কথা তেতিয়াহ'লে কোৰ্ট চৰ্টবিলাকৰ ইমান বেছি প্ৰয়োজনে নাছিলে মন্দিৰ মছজিদত ছেটেলমেণ্ট হৈ গ'লহেঁতেন জাষ্টিছটো কিন্তু কথাটো হ'ল যে যদি জাষ্টিছ দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি দুটামান এক্সাম্পল চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত থকা এক্সাম্পল 47ত দেশ বিভাজন হ'ল পূব পাকিস্তান আৰু পশ্চিম পাকিস্তান হ'ল আৰু পাকিস্তান ছিংগুল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত দুইটা পাৰ্ট গুচি গ'ল পূব পাকিস্তান আৰু পশ্চিম পাকিস্তান মানুহবিলাক খুব হেপী আছিলে মানুহ খুব সুখী আছিলে যে আমাৰ নিজৰ ধৰ্মৰ এখন দেশ হ'ব আৰু পূব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানক সন্দেহ কৰিবলগীয়া একো নাছিলে কাৰণ উই বিলংছ টু দ্য ছেইম ফেইথ উই আৰ ফলোয়িং দ্য ছেইম ফেইথ আমি একেটা ধৰ্মৰ আচৰণ কৰোঁ 67ৰ পিছৰ পৰাই পূব পাকিস্তানে গম পাই গ'ল যে পশ্চিম পাকিস্তানে আৰু তেওঁলোকক ন্যায় নিদিয়ে যেতিয়া দুৰ্ভিক্ষ হ'ল বানপানী হ'ল পূব পাকিস্তানত পশ্চিম পাকিস্তানে সামান্যতম সঁহাৰিও নিদিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই যি আৰম্ভ হ'ল সংঘাত 71ত সুকীয়াকৈ এখন বাংলাদেশ নিৰ্মাণ কৰিব লগা হ'ল যদি একেটা ধৰ্মৰ দেশ বুলি ন্যায় আশা কৰাৰ স্থল আছিল তেনেহ'লে বাংলাদেশখন কিয় নিৰ্মাণ হ'ল যদি জাষ্টিছ দিবই পাৰে আমাৰ এই হিন্দু ধৰ্মটোত বৰ্ণ বৈষম্যই বহুত সমস্যা কৰিছে আৰু বহুত মানুহ যিসকল ডাউন ট্ৰডেন যিসকলক অৱহেলা কৰা হয় সদায় সেইসকলক যিসকলক অস্পৃশ্যৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হয় তেওঁলোকে বহুতে হিন্দু ধৰ্ম এৰি পেলাই খ্ৰীষ্টান হ'ল বিশেষকৈ চাউথত কেৰেলাত বহুত মানুহ খ্ৰীষ্টান হৈ গ'ল কিন্তু বহুতে হিন্দুত্বৰ সেই কিছুমান বস্তু এৰিব নোৱাৰিলে চিৰিয়ান চাৰ্চৰ যিবিলাক উপাসক তেওঁলোকে এতিয়াও মংগলসূত্ৰ পিন্ধে তেওঁলোকে সেইবোৰ এৰিব নোৱাৰিলে কালচাৰবিলাক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত কেৰেলালৈ যাওক আপুনি দেখিব যে গ্ৰেভিয়াৰ্ড যে এই যে সৎকাৰস্থলী য'ত মানুহ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় খ্ৰীষ্টানৰ চিমেটাৰীবিলাকত
দলিত খ্ৰীষ্টান আৰু নন দলিত খ্ৰীষ্টানৰ বেলেগ বেলেগ চিমেটাৰী, চাৰ্চ বেলেগ বেলেগ, দলিত খ্ৰীষ্টান আৰু নন দলিত খ্ৰীষ্টানৰ চাৰ্চ বেলেগ বেলেগ। ধৰ্মটোৱে জাষ্টিছ কাক দিলে তেতিয়াহ'লে? মই এইটো ধৰ্মই তোমাৰ ধৰ্মলৈ জাষ্টিছ পাম বুলি ক'লোঁ, গৈ পেলাই দেখিলোঁ তোমাৰ ধৰ্মতো জাষ্টিছ নাই। ইটছ দলিত খ্ৰীষ্টান এণ্ড নন দলিত খ্ৰীষ্টান। আৰু দলিত খ্ৰীষ্টান এটা বেলেগ কমিউনিটি। আনকি তেওঁলোকৰ এই স্কুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে, দে হেভ এ ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ অফ লিটাৰেচাৰ্ছ অলছ', দলিত সাহিত্য, য'ত মষ্ট অফ দ্য ৰাইটাৰ্ছ আৰ দলিত ৰাইটাৰ্ছ এণ্ড খ্ৰীষ্টান ৰাইটাৰ্ছ। এতিয়া আম্বেদকাৰক গান্ধীয়ে ক'লে যে তুমি দেশৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিব লাগে। 23 চনত আম্বেদকাৰক মাতি নি পেলাই ক'লে যে তোমাৰ কমিউনিটিৰ মানুহবিলাকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জপিয়াই পৰিব লাগে, তোমালোকে একো কৰা নাই। আম্বেদকাৰে ক'লে মোৰ কোনো দেশে নাই, মোৰ জাতিৰ কোনো দেশ নাই। এইখন দেশৰ মানুহে মোৰ জাতিটোক সেই জাতিৰ এই দেশৰ মানুহ বুলি নাভাবে। শেষত গৈ ভাবি ল'লে যে তেওঁ গোটেই সকলো ধৰ্মৰ কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি দেখিলে যে বৌদ্ধ ধৰ্মটোৱে তেওঁক জাষ্টিছ দিব পাৰে। আৰু হয়ো, বৌদ্ধ ধৰ্মটো বৰ শান্তিপূৰ্ণ ধৰ্ম, ইয়াত কোনো দন কাজিয়া হাই কাজিয়াৰ কোনো কথা নাই। গতিকে আম্বেদকাৰে দীক্ষা ক্ষেত্ৰত 52,000 দলিত লৈ পেলাই একেলগে মুণ্ডন কৰি চববোৰ বুদ্ধিষ্ট হৈ গ'ল। আপোনালোক নিজে বহুত বৌদ্ধ মঠ মন্দিৰ ঘূৰিছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত। আপোনালোকে ক'ৰবাত এই মঠবিলাকত সেই দলিতৰ পৰা কনভাৰ্ট হোৱা বুদ্ধিষ্ট লিডাৰ আপোনালোকে দেখিছে নেকি? আপোনালোকে নেপায়, কাৰণ তেওঁলোক যে দলিত আছিল, গতিকে তেওঁলোকক সেই মতটোৰ শীৰ্ষ পদটো কেতিয়াও দিয়া নহয়। দে হেজ বিন অলৱেজ ডিছক্ৰিমিনেটেড। আৰু তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে এটা সুকীয়া ৰাজনৈতিক দল আছে, ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি। দে আৰ অল দলিত বুদ্ধিষ্ট। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি আজি যি আমাৰ NDAৰ এতিয়া এলায়েন্স, দে আৰ অল দলিত বুদ্ধিষ্ট। গতিকে এই ধৰ্মবিলাক যাৰ নামত আমি ফাইট কৰি আছোঁ, যাৰ বাবে আমি ৰিলিজিয়াছ জাষ্টিফাই কৰি আছোঁ ধৰ্মটো, এই ধৰ্মটোৱে কাৰ্যত আমাক একো দিয়া নাই। ই কেতিয়াও ন্যায় দিব নোৱাৰে। এইটো বোলে মোৰটোৱে পাৰে তোমাৰটোৱে নোৱাৰে, তোমাৰটোৱে পাৰে মোৰটোৱে নোৱাৰে, সেইটো নহয়। ইট ইজ এ ব্লেংকেট আইডিয়া, ইটছ এ ব্লেংকেট পাৰচেপশ্যন যে ই জাষ্টিছ দিব নোৱাৰে। এতিয়া মই আমাৰ এই অঞ্চলটোলৈ আহিছোঁ। মোৰ দীঘল হৈছে নেকি বাৰু? আমনি পাইছে নেকি? মই বেছি সময় নলওঁ কিন্তু। মই এই যে চেইন অফ কনফ্লিক্টছ, এটা কনফ্লিক্টৰ পৰা ইটো কনফ্লিক্টলৈ কেনেকৈ যায়। কুকিসকল, আমাৰ ইয়াত কোনোবা কুকি আছে? ইজ দেয়াৰ এনি কুকি হিয়াৰ? ৰেইজ ইউৰ হেণ্ড। ন'? আচ্ছা, থকা হ'লে ভাল আছিল, মই কথাটো তেওঁক উদাহৰণ দি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। ছেম এজ জুসকলৰ নিচিনাকৈ কুকিসকলৰ কোনো হোমলেণ্ড নাই, তেওঁলোকৰ নিজৰ কোনো জেগা নাই। দে আৰ ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট, ভেৰি ব্ৰিলিয়েণ্ট পিপুল, হাৰ্ড ৱৰ্কিং পিপুল। খুব সোনকালে পিক আপ কৰিব পাৰে কথাবিলাক। আপুনি ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ আৰু ইয়াৰ এলাইড ছাৰ্ভিচবিলাকত বহুত কুকি মানুহ পাব, কাৰণ তেওঁলোকে পঢ়া শুনাত ভাল আৰু সোনকালে পিক আপ কৰিব পাৰে। আনলাইক মেনি ট্ৰাইবছ, তেওঁলোকৰ কোনো হোমলেণ্ড নাই, তেওঁলোক অত সিঁচৰিত হৈ থাকে। ম্যানমাৰত আছে অলপ, মণিপুৰত অলপ আছিল, মিজোৰামত অলপ আছিল, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত অলপ আছিল, এনেকৈ NC হিলছত অলপ আছিল, এনেকৈ তেওঁলোকে সিঁচৰিত হৈ আছে। 67 যেতিয়া মিজোৰামত যেতিয়া দুৰ্ভিক্ষ হ'ল, আপোনালোক সকলোৱে জানে এই সাধুটো, যে তাত নিগনিৰ জন্ম বেছি হ'ল, নিগনিয়ে গোটেই ধান খাই খেতি, গোটেই ঘেঁহু গোটেই নষ্ট কৰিলে। এতিয়া চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে নিগনিটো মাৰি পেলাই নেগুডাল দিব পাৰিলে 25 পইচাকৈ পুৰস্কাৰ দিয়ে। গতিকে মিজো মানুহ চব নিগনি মৰাত লাগি গ'ল, সেই খেতিয়ে বাদ দিলে। খেতি বাদ দি চব নিগনি গাঁতত নিগনি বিচৰাত লাগিল। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এই দুৰ্ভিক্ষৰ সময়ত, তেতিয়া মিজোৰাম বুলি কোনো ৰাজ্য নাছিলে, লুচাই পাহাৰ বুলি জিলা আছিলে। এই জিলাখনত তেতিয়া যিসকল প্ৰশাসনৰ মানুহ আছিলে আৰু শ্বিলঙৰ পৰা যিসকলে প্ৰশাসন চলাইছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু বৰ গুৰুত্ব নিদিলে, এই দুৰ্ভিক্ষটোক বৰকৈ গুৰুত্ব নিদিলে, যাৰ ফলত মিজো মানুহবোৰ খুব ক্ষোভিত হৈ উঠিল। আৰু তেওঁলোকে এজন ক্লাৰ্ক আছিলে মিজো আমাৰ আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত, তেওঁৰ নামটো আছিলে পু লালডেংগা। আৰু এই লালডেংগাই শ্বিলঙৰ ট্ৰেজাৰীৰ পৰা ট্ৰেজাৰী ভাঙি
চুৰ কৰি পেলাই 1 লাখ টকা লৈ মিজোৰামলৈ পলাই গুচি গ'ল গৈ পেলাই তেওঁ তাত MNF বুলি এটা সংগঠন গঠন কৰিলে মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট যে তেওঁলোকে মিজোৰ স্বাধীনতা দাবী কৰিলে আৰু 66ৰ পৰা এইটো 59ত আৰম্ভ হৈছিল মৌটেম মানে দুৰ্ভিক্ষ 66ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলে সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰি দিলে যে ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে পুৰা যুদ্ধ মুকলি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে সেই সময়তে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত শীৰ্ষ IAS বিষয়া ৰিটায়াৰ্ড মদন প্ৰসাদ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম পোষ্টিং আছিল মিজোৰামত তেওঁ অলপতে এখন কিতাপ লিখিছে এতিয়া মনত পৰে বুলি এই কিতাপখন পঢ়িলে সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব আৰু সেই সময়ত কি হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ লগত সাংঘাতিক ধৰণৰ ডাঙৰ সংঘাত হ'ল আনকি ঠায়ে ঠায়ে এয়াৰ ৰেড পৰ্যন্ত হ'ল যিটো নেহেৰুৱে বিচৰা নাছিলে কিন্তু উপায় নাই সেই সময়ত এয়াৰ ৰেডো কৰি দিছিল কিছুমান গাঁৱত তেতিয়া তেওঁলোকে মানে যেতিয়া মুভমেণ্ট হয় গেৰিলাৰ মানে ৰেবেলবিলাকৰ যেতিয়া মুভমেণ্ট হয় তেওঁলোকে মিজো গেৰিলাই গৈ পেলাই কুকি গাঁৱৰ মাজেদি যাব লাগে গৈ পেলাই আন এখন মিজো গাঁৱত উপস্থিত হ'ব লাগে এতিয়া এই কুকি গাঁৱৰ মাজেদি যাওঁতে তেওঁলোকে কুকি মানুহবোৰক অলপ সন্দেহ কৰে কাৰণ কুকি মানুহবোৰ MNFত চামিল হোৱা নাই তেওঁলোকে এই যুদ্ধখনত সঁহাৰি দিয়া নাই দুই এবাৰ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হ'ল যে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ তোমালোকে আমাৰ লগত যোগদান কৰিবা নেকি কুকিসকলে বৰ এটা সন্মতি নিদিলে তেওঁলোকে ক'লে নহয় আমিতো মিজো নহয় গতিকে আমি আৰু এনেকেই থাকিম এনেকুৱা এটা ধৰণৰ কুল ৰেছপন্স ভাল এটা সঁহাৰি নাপালত তেতিয়া লালডেংগাৰ সহযোগীসকলে ধৰি ল'লে যে এই কুকিবোৰ আৰ্মিৰ স্পাই য'ত যেতিয়া MNFৰ মানুহ ধৰে তেওঁলোকে ধৰি লৈছিলে যে এই কুকিবোৰে লগাই দিয়ে আৰ্মিক তেওঁলোকে কুকি গাঁও আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি দিলে যে কুকি গাঁও আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে লগে লগে কুকি মানুহবোৰ মিজোৰামৰ পৰা পলাল ৰাস্তাত আৰু উপায় নাই পলাল বহু সংখ্যক মানুহ পলাল কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক মিজো গাঁৱৰ ওচৰে পাজৰে যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ চব পলাই আহি তেওঁলোক ক'লৈ যাব তেওঁলোক একাংশ মণিপুৰৰ তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে তালৈ গ'ল NC হিলছত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে তালৈ গ'ল নাগালেণ্ডত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ আছে তালৈ গ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত অলপ চলপ সম্পৰ্কীয় মানুহ আছিল তালৈ গুচি গ'ল পেহা-পেহী ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ ওচৰলৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ পিছতে মণিপুৰত আৰম্ভ হ'ল গণ্ডগোল কুকি পলাই আহিল মিজোৰামৰ পৰা মণিপুৰ দুভাগত বিভক্ত আপোনালোকে জানে ভেলি মণিপুৰ এণ্ড হিলছ মণিপুৰ আউটাৰ মণিপুৰ এণ্ড ইনাৰ মণিপুৰ পাহাৰত নাগা কুকি পাইটে এইবিলাক ট্ৰাইব থাকে আৰু ভেলিত মেইটেইসকল থাকে মষ্টলি নাগাবিলাকে আগৰ পৰা তাত আছিলে হিলছত কুকিও আছিলে তাৰপিছত কুকিৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে কুকিয়ে অট'নমি দাবী কৰিবলৈ ধৰিলে লগে লগে নাগাবিলাকৰ লগত কুকিৰ সংঘাত আৰম্ভ হ'ল সেই সংঘাতত 10 দিনৰ ভিতৰত প্ৰায় 1200 মান মানুহ মৰিলে কিন্তু কুকিসকলৰ ৰেজিষ্টেন্স ইমান সাংঘাতিক যে তেওঁলোকে ঠাই এৰি গুচি নাহিলে বহুতেই পলাই আহিলে NC হিলছলৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত সিংহাসন বুলি এটা পাহাৰ আছে আপোনালোকে নাম শুনিছে বহুত গৈছেও চাগে মই নাজানো সিংহাসন পাহাৰটোত কুকি জনসংখ্যা আছিলে 400 মান হ'ব যে মণিপুৰত কুকি নাগা কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈ গ'ল কুকি পলাই আহিল সিংহাসনলৈ আৰু 3 বছৰৰ ভিতৰত সিংহাসন পাহাৰত কুকি পপুলেশ্যনটো 4000ৰ ওপৰ হৈ গ'ল মণিপুৰৰ পৰা খেদা খাই কাৰ্বি আংলঙত আহিল কুকিসকল যলৈকে যায় তেওঁলোকৰ এটা স্কিল আছে আদা খেতি কৰা আমাৰ যে পাহাৰত আদা হয় কুকি আদাটো আটাইতকৈ ভাল আৰু তেওঁলোকে খুব হাই প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে খুব ভালদৰে যত্ন ল'ব পাৰে তেওঁলোকে সিংহাসন পাহাৰত আদা খেতি আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু যে সিংহাসন পাহাৰত আদা খেতি আৰম্ভ হ'ল তিনচুকীয়াৰ পৰা মাৰোৱাৰী ট্ৰাকে গৈ পেলাই আদা কিনিবলৈ ধৰিলে তাত ইতিমধ্যে কুকিসকলৰ নিজৰ এটা আৰ্মি আছে কুকি ৰিভলিউচনাৰী আৰ্মি KRA গতিকে ডেকা ল'ৰাবোৰ তাত KRA হ'ল KRA আছে নাগালেণ্ডত KRA আছে মণিপুৰত KRA আছে মিজোৰামত চবতে KRA আছে চৌধে কুকি আছে তাতে কুকি ৰিভলিউচনাৰী আৰ্মিৰ 2-এজন ল'ৰা আছে যে মাৰোৱাৰীয়ে আদা কিনা দেখিলে আদাত প্ৰফিট হোৱা দেখিলে KRA টেক্স লগাই দিলে যে তোমালোকে টেক্স দিব লাগিব বিপ্লৱৰ কাৰণে আমি বিপ্লৱ কৰিব খুজিছোঁ কুকিৰ কাৰণে হোমলেণ্ড বিচাৰি আছোঁ গতিকে হোমলেণ্ডৰ কাৰণে পইচা দিব লাগে আৰু কুকি আদা খেতিয়কসকলে তেওঁলোকক টেক্সটো দি আছিল কোনো সমস্যা যায় দৈনিক হাজাৰ টন আদা সিংহাসন পাহাৰৰ পৰা গৈ থাকে সেই সময়তে কাৰ্বি আংলঙত আৰম্ভ হৈ গ'ল কাৰ্বিৰ হোমলেণ্ড ডিমাণ্ড UPDS
UPDS নামৰ সংগঠনটো আৰম্ভ হ'ল। UPDSৰ চকু পৰিল যে আদা গৈ আছে, আদাৰ টেক্স আমি পোৱা নাই, কুকিয়ে লৈ আছে। ট্ৰাক ধৰি ৰাস্তাত ৰখাই ক'লে টেক্স দিব লাগে। কুকিয়ে ক'লে টেক্স তহঁতক নিদিওঁ, আমাক লাগিব, আমাৰ মানুহে কৰিছে। গতিকে KRA আৰু UPDSৰ মাজত লাগিল যুদ্ধ, আৰু এইটো গৈ গৈ আল্টিমেটলি কুকি কাৰ্বি কনফ্লিক্টলৈ কনভাৰ্ট হ'ল। এসপ্তাহৰ ভিতৰত 1100 মানুহ মৰিছে, 1100 এসপ্তাহৰ ভিতৰত। তেনেকুৱা সাংঘাতিক ধৰণৰ নৰমেধযজ্ঞ অসমত বোধ কৰোঁ ক'তো হোৱা নাই। ইমান ডাঙৰ সংঘাত এইটো গ'ল। তাৰপিছত কুকিসকল বাকী সকলো জেগাতে চব শান্তিৰে বাস কৰি আছে। অৰ্থাৎ ইম্ফল হাইকোৰ্টে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ইম্পলমেণ্টছে ঘোষণা কৰি দিলে যে মেইটেইবিলাকক চিডুল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিব লাগে। যদি মেইটেইবিলাকক মণিপুৰত চিডুল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিয়ে তেনেহ'লে মেইটেইসকল পাহাৰত থাকিব পৰা হ'ব। পাহাৰটো ইতিমধ্যে নাগা আৰু কুকিৰ মাজত অকুপাইড হৈ আছে। মেইটেই যদি সোমাই যায় আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব, আমাৰ অট'নমি আছে। গতিকে কুকিয়ে কোনো কাৰণতে মেইটেইক পাহাৰত সোমাব নিদিয়ে। এইটো হ'ল সকলোৰে লগত একেলগে মিলি থাকিব নোৱাৰা পৰিচয়ৰ যিটো পলিটিক্স অফ আইডেণ্টিটি, এইটোৱে আমাক সংঘাতটো আৰু বেছি বেছি দৃঢ় কৰি গৈ আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কৰিব পৰা কাম কি আছে? এতিয়া কৰিব পৰা কাম যদি মোক আপুনি সোধে, তেতিয়া সেই ঢেকিয়াল ফুকনে, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনে এটা এখন ৰচনা লিখিছিলে। ৰচনাখনৰ শেষত তেওঁ বৰ আশাবাদী ভূমিকা পালন কৰিলে। তেওঁ কৈছিলে যে অসম দেশ হাবিগুচি ফুলবাৰী হ'ব, বজাৰ ঠাইত অট্টালিকা হ'ব, ডিঙাগুচি ভাপৰ নাও চলিব। এইটো এটা বৰ অপটিমিজিম, সাংঘাতিক ধৰণৰ ইতিবাচক তেওঁৰ চিন্তা। কিন্তু তেওঁ এইটো নিজে কৰিব নোৱাৰে বা অসমীয়া মানুহে কৰিব নোৱাৰে বুলি ধৰি ল'লে। সেইকাৰণে তেওঁ লিখিলে যে অসম দেশ হাবিগুচি ফুলবাৰী হ'ব, বজাৰ ঠাইত অট্টালিকা হ'ব, ডিঙাগুচি ভাপৰ নাও চলিব, হে পৰম পিতা জগদীশ্বৰ সেইদিন শীঘ্ৰে ঘটোৱা। মানে ঈশ্বৰৰ ওপৰত এৰি দিলে বস্তুটো। অসমীয়াই পাৰিব নোৱাৰে মই নাজানো, কিন্তু ঈশ্বৰে কৰিব পাৰিব। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ অন্ততঃ ষ্ট্ৰাকচাৰেল হেট আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল যিটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, এইটোৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব পাৰিলে আমি বাচি যাম। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য, আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ, গাঁথনিটোলৈ কেতিয়াও বিভেদ আনিবলৈ দিয়া নাছিল, আৰু আজিও আমাৰ সংবিধান আজিৰ তাৰিখলৈকে অক্ষত আছে। কিন্তু কাইলৈ কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ইৰাণক যেনেকৈ এখন যুদ্ধ লাগে, কাৰণ ইৰাণ 20 বছৰ ধৰি পেলাই তাত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হৈ আছে, লিবাৰেল মুভমেণ্ট হৈ আছে, তেওঁলোকে তাক দমাব পৰা নাই, তেওঁলোককো এখন যুদ্ধ লাগে। ইজৰাইলত নেতান্যাহুক কৰাপশ্যন কেছত ফচি আছে, ট্ৰাম্প এপষ্টিন ফাইলত ফচি আছে। তেওঁলোকে যুদ্ধ এখন কৰি পেলাই যেনে তেনে মানুহৰ মন ডাইভাৰ্ট কৰি যেনে তেনে কিবাকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগে। এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰই গোটেই সংঘাতটোত জড়িত হৈ পৰিছে। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰই যাতে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ কোনো ধৰণৰ বিভেদ কেতিয়াও নানে, তাৰ বাবে আমি এতিয়াৰ পৰা সতৰ্ক হৈ থাকিলে বোধ কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষত সকলো আমি শান্তিত থাকিব পাৰিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। পিছত সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাৱলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুদেৱে যি ভাষণ আগবঢ়ালে তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উপস্থিত সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজবালা দাস বাইদেউৰ আত্মজীৱনী 3 কুৰি 10 বছৰৰ স্মৃতি আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ শ্ৰীযুতা অদিতি চৌধুৰী বাইদেৱে কৰা ইংৰাজী অনুবাদ 3 score years and 10 বিক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইচ্ছুক সুধীবৃন্দই মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত স্থাপিত কৰা বিপণীৰ পৰা এই পুথিখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। It is indeed a moment of joy and pride for us to have amongst us Sangeeta Barooah Pisharoty as the awardee of Rajabala Das Memorial Award 2026. Sangeeta Barooah Pisharoty is a Delhi-based journalist, non-fiction writer, and a storytelling trainer for the social sector. Aside from reporting and commenting on national issues, Sangeeta Barooah's journalistic and non-fiction writing interests lies in India's northeast, the region where she is native to.
A winner of the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award for Feature Writing 2017, she was also the first woman to win the Parag Das Journalism Award, the highest recognition for stellar reporting on Assam in 2023. In 2019, she published her first book, Assam, The Accord, The Discord, brought out by Penguin Random House. The book received critical acclaim for its ability to offer a deep dive into some citizenship issue which had triggered the controversial update process of the National Register of Citizens. In 2024, her book was cited extensively by a constitutional bench of the Supreme Court while upholding the validity of Clause 6A of the Citizenship Act. In 2023, she published her second nonfiction, The Assamese, A Portrait of a Community, a first-of-a-kind collation in English of the history, culture, and identity of the people of Assam, the largest social group in the Northeast. Brought out by Elf Book Company, the book has been widely appreciated both in Assam and outside for filling up a much-needed gap. Sangeeta Barooah Pisharoty's writings have been published in anthologies like Hope Behind Bars, Notes from Indian Prisons, published by Pan Macmillan, and But I'm One of You, Northeast India, and The Struggle to Belong, published by HarperCollins India. She is currently writing her third solo nonfiction on her home state Assam to be published by Penguin Random House in 2026. I would now like to request Rashmi Bhattacharya to kindly read out the citation prepared for Sangeeta Barooah Pisharoty. Third Rajabala Das National Award 2026, Handique Girls College, Panbazar, Guwahati 781001, Assam. To Sangeeta Barooah Pisharoty, Senior Journalist and Author. Women's empowerment in Northeast India began to take concrete shape during the colonial period when Rajabala Das courageously undertook the formidable task of advancing women's education through the establishment of Handique Girls College in 1939. Since then, her pioneering vision has been carried forward by successive generations of distinguished women activists from Assam who have continued to strengthen and expand that enduring legacy. Madam, you stand among these luminaries, carrying forward this proud legacy through your fearless journalism, steadfast commitment to truth, and unwavering advocacy for justice and democratic values. Beginning your career as one of the first women journalists from Northeast India at United News of India, you have gone on to become a widely acclaimed and nationally respected voice in journalism, serving as National Affairs Editor at The Wire and previously reporting for The Hindu. Your critically acclaimed writing has shed light on complex socio-political realities from the Assam movement and the Assam Accord to the housing segregation in Delhi, bringing clarity and compassion to stories that matter. In 2025, your leadership culminated in a historic milestone when you were elected the first woman president of Press Club of India in its nearly 7-decade history, breaking barriers of gender representation in Indian media. Your work not only reflects the highest standards of professional journalism, but also amplifies diverse voices, challenges, and champions press freedom. Handique Girls College humbly acknowledges your exemplary contributions to journalism and is honored to confer upon you the third Rajabala Das National Award on 8/3/2026. We wish you success in all future endeavors. May your courage, integrity, and insightful storytelling continue to inspire journalists and young minds towards a more equitable and informed society. Dr. Ranjit Sharma, Principal, Handique Girls College. Dr. Archana Sharma, President, Handique Girls College Teachers Unit. Thank you. এইবাৰ আমি বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাজবালা ডাক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাত আছে এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, 50,000 টকাৰ চেক আৰু এখন এৰি চাদৰ।
শ্ৰীযুতা সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এটি বিশেষভাৱে নিৰ্মিত স্মাৰক ভাস্কৰ্য। প্ৰতীকী অৰ্থ বহন কৰা এই ভাস্কৰ্যটি পৰম্পৰাগত নামসিংহ আধাৰিত কলাকৃতি। নামসিংহ হ'ল অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ বাহক। ই ঐশ্বৰিক শক্তিৰ প্ৰতীক, যি পাপ হস্তিক দমন কৰি ঈশ্বৰৰ বিজয় ঘোষণা কৰে। ভাস্কৰ্যটিত সিংহ এচটা শিলাখণ্ডৰ ওপৰত স্থিত হৈ আছে। প্ৰতীকাত্মক ৰূপত ক'বলৈ বিচৰা হৈছে যে মহিয়সী ৰাজবালা দাসেও পৰ্বত সমন বাধা জয় কৰি সিংহিনীৰ বিক্ৰমেৰে অসমত নাৰী শিক্ষাৰ আৰু নাৰী মুক্তিৰ বাট মুকলি কৰিছিল। এই বিশেষ স্মাৰক ভাস্কৰ্যটি নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীগৰাকী হ'ল সত্ৰ সংস্কৃতি বিশাৰদ বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য তথা চিত্ৰশিল্পী গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী চাৰুকলা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত কৃষ্ণ গোস্বামীদেৱ। শ্ৰীযুত কৃষ্ণ গোস্বামীদেৱলৈ আমি সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুনতে শ্ৰীযুতা সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতীক বিশেষভাৱে নিৰ্মিত ভাস্কৰ্যটি প্ৰদান কৰিবলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক গোটৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ অৰ্চনা শৰ্মাক অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতী বাইদেউক প্ৰদান কৰা হ'ব সংগীতা বৰুৱা বাইদেউক প্ৰদান কৰা হ'ব এখন এৰী চাদৰ আৰু এটি কিতাপৰ টোপোলা। মই শ্ৰদ্ধাৰ সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউক এই উপহাৰটি আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। I request our principal, sir, to hand over the check of rupees 50,000 to Sangeeta Barooah Pisharoty. The Secretary of the Teachers Unit, Hurobhi Bikah Bora, will present the citation to Sangeeta Barooah Pisharoty. I would now like to request Sangeeta Barooah Pisharoty to kindly address the gathering. First and foremost, a very happy Women's Day to everyone. আৰু বহুত ধন্যবাদ আপুনি আজি নিজৰ দেওবৰীয়াটো দিলে। দেওবৰীয়াটো বৰ আপুৰুগীয়া সময়। So respected governing body chairperson, keynote speaker, the principal of the Handique College and the entire Handique College family, ladies and gentlemen and others. First and foremost, I express my deepest gratitude to the Handique College family for conferring on me an award named after a woman from northeastern India who had the gumption to lay the path for thousands of women in a peripheral part of a colonial British India
to acquire modern education. Back in the 1930s, when Assamese women were largely seen worth only a good marriage, Rajabala Das could vision that they also need to be imparted formal higher education, a college degree, to become active leaders, educators, and professionals. In other words, a chance to prove themselves in a patriarchal society, an opportunity to rise and shine. Bote jane teo keneke ei college khan establish korisile. So against all odds, she ensured that a door must be cracked open to give Assamese women an opportunity in life to not only grow individually, but also contribute to the greater Assamese community and thereby the country and the world. 1930s was a challenging time. Jetia is college kon established hoise. It was a very challenging time historically sabole hole because of the great economic depression that had impacted the British India severely. Poisa nasil manhor hatot. Economy was in a very bad shape. So koboloi gole mane bokat podum phul phular kam korisile. Podum phulor kothatu moi ei Keshab Mohantor gantut ami shunu. So সেই পদুম ফুল ফুলাইছিলে. There are several names লোৱা গৈছে who had fulfilled that vision of Rajabala Das. Ami dekhibole palu, they're some of the biggest stars of the success story of Handique College. Mamoni Baido, Mamoni Raisam Goswami, Nirmal Prabha Bordoloi, or Kotor Nam yat ekdoraki dekhua hoise. I don't know how many of you in this hall, in this area, are aware. Murmate nohoy. I am also a product of Handique College. I had graduated from this college. This is my college. Moi jetia kotha pati ase, moi sai asu, kot moi bohisilu, mur pehi bohi ase. I think she's the only one who knew that. Kot bohu, kun classot homao, yat mur baido dugarakiu bohi ase. Muk pohuaisile, Gita baido, Oditi baido. I was in their class. I will tell you why they don't remember me. I was a big follower, or I still am, of Maya Angelou. Maya Angelou wrote a book once, said, when a caged bird speaks, I think when a caged bird sings. It was, I think in 1969-70 she wrote that book. And I remember coming across that book in my father's library. I'm a small town girl. Horu jagar swali, moi Gulaghator swali. So I remember reading that book, and I said, you don't speak. You don't get up and ask questions. There's nothing wrong in asking questions. Helps you in critical thinking. But you don't speak till you have enough in you. Till you gather enough information, knowledge, understanding of the world. Mur he homoyat himankhini kabilata nasile. Ami St. Mary's পঢ়া নাই. Mur ghorar school পঢ়িছো. So, I used to always be the backbencher. Listen, fabulous professors, amazing professors. And I used to listen to them, and I had used the district library a lot. Who use Kurisilo? Tetia, মোক বনত আছে কিছুমান কলেজৰ সহপাঠীয়ে কোৱা এই তই নো কটনলৈ যাব লাগিছিলে ইমান কিতাপ পঢ় তাৰমানে হেণ্ডিকৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যেন ছোৱালীয়ে নপঢ়ে একো এনেকুৱা এটা মোৰ লাগিছিল. And I'll tell you, there is a small story behind it, how I ended up in Handique College. As I said, I was a small town girl. Amar he সময়ত late 80s, early 90s, Assam was going through the dark period. It was militancy, there was, people couldn't make out who the state or the non-state actors were. So he সময়ত june parisile, horu townor lora-ছোৱালীবোৰক মানে মাক দেউতাকবোৰে
ডাঙৰ জেগালৈ পঠিয়াই দিব বিচাৰে তেতিয়া পুনে জন্ম হোৱা নাই অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে দিল্লী নহ'লে গুৱাহাটী So I resisted it. I said, no, I will study here. তাৰপিছত সেই যুদ্ধখন লাগি থাকোঁতেই কটনৰ এডমিশ্যন শেষ হ'ল I had the percentage and that was also one of the reasons they were pushing me to come to Guwahati আৰু তাত ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিজাল্ট কৰিলে কটন কলেজত পঢ়ে মই বোলো এইটো কি কথা তাৰ পৰা মই নাহিলোঁ কটনৰ চিট শেষ হ'ল কিন্তু তাৰ মাজতে মোৰ বিৰাট ফূৰ্তি যে এতিয়া সৰু জেগাত পঢ়িম তেতিয়া এটা কথা হ'ল মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা প্ৰশান্ত বৰুৱা এতিয়া নাই সি মোৰ মাৰ্কশ্বিট দেখি নিজেই এপ্লাই কৰিলে হেণ্ডিক কলেজত কটনৰ তেতিয়ালৈকে আচলতে মোৰ ইফ আই এম নট মিষ্টেকেন কটনৰ প্ৰথমে বন্ধ হয় তাৰপিছত আই থিংক হেণ্ডিক দেৰ ৱাজ ছামথিং অফ দেট চৰ্ট আই ৰিমেম্বাৰ ছামথিং লাইক দেট চ' তেতিয়া সি এপ্লাই কৰিলে আমাক কাকো নোকোৱাকৈ মোৰ দেউতাই জানিছিল চাগে কিন্তু মই নাজানিছিলোঁ তেতিয়া ক'লে ছিটটো আছে গুৱাহাটীলৈ যাব পাৰি very reluctantly I came. A seat to not only that, they gave me a hostel seat also. They said percentage ase hostel to pabo. Pehi bohi ase. Na amar swali hostel nethake. So I took the seat because I needed a space to just mane bisonahonot pohi kitab pohibole ekhan jega mur birat hetule moi ahu aru baki dinot moi mur pehi aru mur peha লগত মানে মই পেহাৰ লগত মোৰ কথা পাতি খুব ভাল লাগিছিলে হি ৱাজ এন IPS অফিচাৰ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ দোজ ডেজ বৰদাহৰণ শৰ্মা খুব কিতাপ পঢ়িছিলে আৰু আই ৰিয়েলি আৰু হিন্দু কিতাপ নিউজ পেপাৰখন লয় তো মই সেই পেপাৰখনো পাওঁ তো বিৰাট এটা মানে মই এটা যি কয় মানে এটা এনভাইৰনমেণ্ট পাইছিলোঁ চ' আই ষ্টেড অন এণ্ড আই এটেণ্ডেড ক্লাছেছ But my interest was in the libraries. Kot humabo pari, kot kitab pohibo pari. My father used to order books for all the kids. You know, hey zamanan kitab pauli mani zina sile. Whenever we used to go to Calcutta, Delhi, used to always buy books. And then Maya Angelou's book really transformed me. I felt very convinced. I was very, very convinced that if you don't have anything, just keep shut. If you have something to say, if you know that people are going to listen to you, that's the only time you're going to speak. Otherwise, aborjuna. Iman kotha, it was an ability, no? Manuhe kotha kobo pare, jondruhe nware. That's our only difference. Apart from the fact that we walk on two legs. Tar pisot moi bhabilu je kotha kobole hole kotha janibo lagibo. So, that was the period I was in Handique College. কিন্তু যেতিয়াই মই দিল্লী বা কৰবা অন্যত লগ পাওঁ চবে সোধে তুমি কটনত পঢ়া ন আই অলৱেজ সে য়েছ কিয় কওঁ যে আফটাৰ মাই ক্লাছ 12 মোৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ল এতিয়া ক'লে যে এতিয়াতো কটনলৈ যাবই লাগিব তেতিয়া মই কটনত নিজে এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু হেণ্ডিকতো মই নিজে ফৰ্ম ফিল কৰিলোঁ কটনত পালোঁ হেণ্ডিকতো পালোঁ I attended only 1 week of class in Cotton College. Omlan Dasotu sare muk jane. I attended only 1 week. Tar pisot moi nijor college khonle ghuri ailu. I said no, I'm all right. I'm just all right. More ebur teacher bohi ase ebur pohabo. I know they're equally good. Okay, so I just came back. And 1989 মই আহিছোঁ 99-20 তেতিয়া RK বৰুৱা আছিল নেকি প্ৰিন্সিপাল ইফ আই এম নট মিষ্টেকেন হয় তেতিয়া মই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নোহোৱালৈকে নোলোৱাত তেতিয়া আৰু ডাঙৰ হৈ আহিছে মিলিটেন্সি এতিয়া যিবোৰ মাক বাপেকে পাৰে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দিল্লীলৈ পঠিয়াব চবকে তো ময়ো সেই সৈন্যৰ মানে এটা চলজাৰ এতিয়া যাব লাগে আৰু দিল্লী চ' বিফ'ৰ দ্য ৰিজাল্টছ কেম আউট ঘৰৰ মানুহে পেহীহঁতেও কৈছে চব ইয়াতেই ভাল হয় কেলে যাব লাগে বাট আই ৱান্টেড টু গো মাই ফাদাৰ ছাপৰ্টেড মি হি ছেড য়েছ লেটছ গো চ' সেই তেতিয়া ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ আগতেই মই গৈছোঁ এণ্ড আই গট এডমিশ্যন ইন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড দে ছেড দে খুব ক্লাছ কৰিব লাগিব কৈছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত
somehow I came to know through my father, the United News of India is looking only for graduate students and they want to train journalists. So I sat for that exam and I passed. So they called me for the interview, I passed. Then they said, if you join, you become the first woman from the Northeast India to join our headquarters. I said, yes, that glass ceiling needs to be broken. So I joined. Naitia ahile homosya dufalor pra Delhi University class nokorile mane nuhumuai class mane lagiboi 89 and 90% lage aru deuta hotor mote post graduated nokorile keneke hobo. So I found a solution. I'm so grateful to that man, a very important factor in my life. That was Jamia Millia University. Tetia Asad Hussein buli Ohomor ejon manu asile. Now he was the Asad Ali. Asad Ali was the head of the English literature, that English department. And moi goi pelai Ohomia ta sarok sab kolu. Je this is my dilemma and you have to come to my aid. You know, when you and I started writing, typing first. Those days we typed. They said the first thing that you do is you type out a sentence which is, all good men have to come to the aid of the party, which means all the keys on that keyboard are tested. Okay? So I went to him and I said that line. I said, this is the line. So you are a good party, you have to come to the aid of the party. So then he thought about it and he said, of course, moi dim, kintu, you have to attend only 30% of the classes, somehow manage, and because I am answerable to the department. And I am so glad that he gave me that opportunity and I never disappointed him. So I became a postgrad. I also got an opportunity to do journalism and never looked back. Etia kobole gole mane hekane mur karone aji eta bor important din for two reasons. One, an award I'm getting which is named after a visionary woman whom I would have liked actually to have a conversation with about her conviction. The conviction that led her to start this institution. Jetia moi bicharu bhabu je history karbar logot kotha patibole mon jai niki, tetia moi bhabu one person would have been Rajabala Das. Okay, so I'm extremely happy today. That's why it's a very important day for me. Number two, it's an award given by my college by accident. They feel I am worthy of it, and that's why they gave me that award. There is no partiality, mind you. So indirectly it means somewhere the Handique College family is still following the path set out by Rajabala Das. And moi bhabu je jitu sake indirectly moi vibe to jitu moi at paisilu, that has stayed on with me. That has stayed on with me. Because those days there were excellent faculty. Mane koto ami moi bhabiboi noarisilu je korobat moi mane Delhi nogoi yale kele ahilu. Cotton College le nogoi moi yale kele ahilu. Mur kuno dinakhon ei bhabtu hoa nasil. Etia ekane konobai khudileo moi konobai jodi bhabe je o ei khub mane পড়াশোনা কৰিছে, কিতাপ লিখিছে, ভাল কিবা কিবি বক্তৃতা দিছে, এই কটন কলেজৰে হ'ব, তেনেকুৱা মানুহক মই টোপনিতে থাকিবলৈ দিওঁ, নজগাও, হ'ব। কিন্তু জাতিৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্য, যদি এখনেই কলেজে হয় গোটেই অসমখনত, মানে ল'ৰা ছোৱালী ভাল ল'ৰা ছোৱালী প্ৰডিউচ কৰা, এইখন কলেজে বহুত ভাল মানুহ প্ৰডিউচ কৰিছে। I am not listing myself on that list. There would be so many others we need to figure out and to find out. Are only because of the faculty, the way it was run. Okay? Ekhon college or more student bahut bohi ase, you are in the perfect place. Aru eta kotha moi kom je ami jetia asilu college or tetia moi dekhu je gutei north eastor patu lorasali swali ahisile yat pohibala in my batch. I'd also met girls from Bhutan
মোৰ কলেজতো হোষ্টেলতো মোৰ নেইবাৰিং ৰুমটোত দুজনী ছোৱালী were from Funsiling. They would drive down, their father would drive down and she would take us out to see the state of the car. দীঘল গাড়ীখনৰ মানে একদম বোকা লাগি আহে মানে তাহাঁতি ভূটানৰ পৰা ফুনচিলিং হৈ আহি হেণ্ডিক কলেজত পঢ়ে. Need to find out where are those students. তে ভূটানৰ পৰা পঢ়ি আহিছিলে পঢ়ি 1989, 90, 91, 92 এইবোৰত গম পাব কোনোবাই খবৰ ল'লে. So there were students even from Bhutan studying. Yeah. So আৰু ছিকিম এইবোৰ জেগাৰ পৰাও মানে মই ষ্টুডেণ্ট মোৰ ক্লাছত মানে মই পাইছিলোঁ. So it has a very huge contribution to the imparting of higher education of women, not just in Assam, but across the region. This is Handique College. This is Handique College. মই এতিয়া ভাবোঁ যে 30 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ল. I think it is the 32nd year in Delhi. 31st, 32nd year in Delhi. মই সদায় ভাবোঁ যে এই ক'ৰবাত এই ভিজনটো লৈ মই চাগে গৈছিলোঁ. কাৰণ মই বিয়া চিয়া কৰাই ল'ৰা ছোৱালী হৈ এনেকৈ ঘূৰি ফুৰি চাকৰি এটা কৰি ঘৰ এটা বনাই EMI কেইটামান দি এনেকৈ থাকিব পাৰিলোঁহেঁতেন চাগে. কিন্তু I always thought that I have to grow individually, but I also have to work for my community, for my state, at a wider space. মই ভাবোঁ somewhere that way I became a soldier of Rajabala Das. So you all are soldiers. I'm particularly talking to the students here. You all have the potential to become that soldier and never give up. Never give up easily. এনেকুৱা নহয় যে মানে ৰেড কাৰ্পেট পাৰি দিছে কোনোবাই একদম জঁপিয়াই তাত নামি গৈছোঁ. It's not. Okay? We are all like the buds that you can see here, ready to flower. I was looking at it. I said, that's only one that have actually flowered. Rest are all set too. Those buds are you. Okay? Give your 101%, and you will not only grow individually, but also bring name and fame to the college, to the community, to the state, to the country, and to the world, in that order, of course. Okay? মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে there are a number of British Indiaৰ সময়ত there were a number of trailblazing women যি নেকি মানে women educationত মানে এটা ৰোল প্লে কৰিছিলে. তাত আমি কিছুমানে এতিয়া মোকো মাতে পুনে বা এইবোৰ জেগাত কথা ক'বলৈ about সাবিত্ৰী বাই ফুলে. She was a senior, I think. মোৰ হিচাপত ৰাজাবালা দাসতকৈ আগত আছিলে. সাবিত্ৰী বাই ফুলে, সিষ্টাৰ নিবেদিতা, পণ্ডিত ৰামাবাই ৰানাদেও আছিলে. এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আমি যিহেতু মই এটা নেশ্যনেল স্পেচৰ পৰা চাওঁ তাত তেনেকুৱা বহুত এনেকুৱা মানে ট্ৰেইল ব্লেজিং মহিলা আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ. এণ্ড দে আৰ চেলিব্ৰেটেড so many of these মানে seminars and ভাষণ মই দিব লাগে. তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে ৰাজাবালা দাসৰ সমসাময়িক মোৰ হিচাপত হ'ব দুৰ্গাবাই দেশমুখ হ'ব, সৰলা ৰে বেংগলৰ, তাৰপিছত তাৰাবাই মোডাক যাক মণ্টেশ্বৰীৰ কুইন বুলি কোৱা হয়, মানে মণ্টেশ্বৰী ছিষ্টেমটো তেওঁ খুলিছিলে, কমলাদেৱী চট্টোপাধ্যায় তেনেকুৱা. দে অল চেলেঞ্জ ছ'চিয়েল নৰ্মছ by establishing schools and colleges. বহুত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি আজিৰ ডেটত মই অসমত দেখোঁ মানে কলেজবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে. মই ৰখি আছোঁ কেতিয়া এই কলেজখন ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব. মোৰ আহ্বান আজি অসম চৰকাৰলৈ যে to turn Handique College into an university by recognizing its contribution to women education in Northeast India for the last 87 years. That's not a joke. 87 years. That needs to be recognized. Personally, I would also make an effort to talk about Rajabala Das's contribution
in wider platforms, in Delhi, for example, for which I would need help from the Handique College family. Tarmane, মই কেতিয়াবা ভাবোঁ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰত চবতকৈ ডাঙৰ যিটো মানে why I'm mentioning India International Center because it's considered to be an intellectual hub. তাত যিটো চবতকৈ ডাঙৰ হল, that's been named after দুৰ্গাবাই দেশমুখৰ কমলা দেৱী চট্টোপাধ্যায়ৰ নামত। কিন্তু ৰাজবালা দাসৰ কথা আমি নাপাতোঁ, আমি চাগে অসমতে খুব কম পাতোঁ। চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই অকেজনবোৰ, এইবোৰ এৱাৰ্ড পোৱা, কথা পতা খুব ধুনীয়া কৈছে। এনেকুৱা মই বহুত গ্ল'বেল আৰু ষ্টেট লেভেলৰ, চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ মই মানে ভাষণ শুনো। দিছ ইজ এন এক্সট্ৰিমলি এক্সপ্লেনেটৰী এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ আৰু খুব ধুনীয়া মানে এটা ভাষণ হৈছে, য'ত নেকি মানুহে এটা পাৰ্চপেক্টিভ লৈ ওলাই যাব পাৰে, এই জেগাখন এটা পাৰ্চপেক্টিভ লৈ ওলাই যাব পাৰে। দিছ ইজ এন এমেজিং মানে এটা মই এনভাইৰনমেণ্ট মই দেখিলোঁ এণ্ড আই এম এক্সট্ৰিমলি হেপী। কাৰণ মই অসমলৈ আহিলে অকণমান দুখ লাগে মোৰ, যেতিয়া মই অসমলৈ আহোঁ বেছিকৈ পাৰ্টিকুলাৰলি ইলেকশ্যন ছিজনত আহিলে মোৰ আৰু দুখ লাগে। মহিলাবোৰ মানে আমি ষ্টৰি কৰিবলৈ আহোঁ বা অন্য কোনোবা আহে ন, আহি পেলাই অসমৰ পৰা দেখুৱাই থাকে এনেকৈ হাত পাতি যেন ভোজনীহে লৈছে। ভোজনী বুলি কওঁ মই এইটো। তেতিয়া মোক মানে সোধে হোৱাট ইজ ভোজনী, দেন আই হেভ টু ৰিয়েলি এক্সপ্লেইন যে মানে ইমান টকাৰ ভোজনী চব লৈ অসমীয়া মহিলা যাৰ দৰকাৰ হয় ল'ব লাগে, কাৰণ এইটো নিজৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া বস্তু নহয়। আমিও অন্যক সহায় কৰিব লাগে, আমাৰ টেক্স পেয়াৰৰ পইচা পাহে দিছে। চ' সেইকাৰণে আমাৰ যদি কাৰোবাক দৰকাৰ হয় দিবও লাগে। কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ, চব যদি মহিলা, অসমীয়া মহিলাক খালী আৰু বিহু নাচি থকা আৰু ভোজনী লোৱা বনাইছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ কিন্তু দুখ লাগে। আই থিংক এবাউট উই হেভ টু টক এবাউট উইমেন লাইক ৰাজাবালা দাস। দিছ ইজ অসমীয়া মহিলা, এয়াহে অসমীয়া মহিলা বা নৰ্থ ইষ্টৰ মহিলা, এয়াহে। আমি যদি এই হেৰিটো আমি ৰাখিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ, মই চেষ্টা কৰিম পাৰ্চনেলি, মই চেষ্টা কৰিম, যিহেতু মোক এটা এৱাৰ্ডটো এটা দায়িত্ব। চ' সেই দায়িত্ব যদি আজি মই পাইছোঁ, আই উইল এনশ্যোৰ আই উইল ট্ৰাই মাই লেভেল বেষ্ট। কিন্তু ইয়াত বহি থকা যিমান য়াং ল'ৰা ছোৱালী চব মহিলা, ইউ হেভ টু অলছ' ষ্ট্ৰাইভ টু বিকাম দেট চ'লজাৰ যাৰ ভিজনেৰে ৰাজাবালা দাসে এই জেগাখন আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু মই ভাবোঁ সেইকাৰণেই এই জেগাটো ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগে। এতিয়া লিখিম, এতিয়া চৰকাৰক নেৰো আকৌ দেই, ৱাৰ্ণিং। চ' থেংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ আৰু জয় অসম, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। Thank you so much, madam, for your powerful and inspiring speech. You make us doubly proud today. And we salute your phenomenal teachers present here. With this, we have come to the end of today's program. I invite Surobi Bikah Bora, Unit Secretary, to offer the vote of thanks. ধন্যবাদ। তৃতীয় ৰাজাবালা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি অনুষ্ঠানটো আজিৰ তাৰিখত সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত হৈ উঠাৰ আঁৰতে থকা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক পোনপ্ৰথমে কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো সময়তে দিহা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি ৰাজাবালা দাস স্মৃতি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ সুব্ৰতা শৰ্মা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউক, একে আখাৰতে সন্মতি প্ৰদান কৰি তৃতীয় ৰাজাবালা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অনুষ্ঠানত বৰ্তমান সময়ৰ সংঘাত, স্পৰ্শকাতৰ সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি এটি সাৰগৰ্ভ তথ্য সমৃদ্ধ বক্তৃতা প্ৰদান কৰি আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোৰ হোষ্ট বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু দেৱলৈ ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তৃতীয় ৰাজাবালা দাস ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অনুষ্ঠানত ৰাজাবালা দাস বঁটাটি গ্ৰহণ কৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে অসমৰ সুযোগ্য জীয়ৰী তথা ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমত বিশিষ্ট স্থান দখল কৰা সংগীতা বৰুৱা পিছাৰতী বাইদেউলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰীয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ তথা অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, নিমন্ত্ৰিত অতিথিবৃন্দ,
বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ পৰা অহা সদস্যবৃন্দ, আজি আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়েহে আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ সৌষ্ঠৱ দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে। আপোনালোকলৈ এই চেগতে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'বলৈ আৰম্ভণিৰে পৰা আজিৰ এই সময়লৈকে কৰ্মই মোৰ ধৰ্ম জ্ঞান কৰি একনিষ্ঠভাৱে লাগি থকা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, কৰ্মচাৰীবৃন্দ তথা অনুষ্ঠানটিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কামত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি, উপস্থিত ছাত্ৰীসকললৈ কৃতজ্ঞতা তথা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গোটেই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰা ঘোষক ডক্টৰ ৰঞ্জন বৰ্মন বাইদেউ, ডক্টৰ তাছৰিনা ইকবাল বাইদেউলৈ। সদৌশেষত সকলোলৈ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ শলাগৰ হৰাই অনুষ্ঠানটিৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। এইবাৰ জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। মই জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু সকলোকে থিয় হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। जनगण मन अधि ओ मुर्सिकुनी देख एनेखन खुवला एनेखन खुफला एनेखन मरमर देख ओ मोर खुरिया I would just like to inform that we have arranged for lunch at the canteen and everyone present here is requested to partake of the same. Thank you so much.